So, Mr. Anamul, how are you today? Mr. Enamul Haq, I am talking with you. How are you today? আহ, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে স্যার? Hi, I can hear you properly. You can hear me? Yes, You, and you, Yes. you. Okay. So don't be confused and don't be yes, I hesitate. can. We are all of the students are friends here. So if you take any type of mistakes while you're trying to speak English with me, no worries. Actually, Okay. I'm facing some network problem. Okay, তাহলে that's why we need to go to the another person. I want to talk to Mr. Inan. Inan, could you hear me? You are a guest here. Mr. Inan, are you a guest here? Yes, sir. Okay. So I want to talk to you. I want to talk to you. Okay. Tell me this sentence. In the first box. In the first box. এই যে Wait a minute. আপনাদেরকে যে ভাই একটা কথা বলি, আপনারা আসলে কি একটা পরিস্থিতি। আমরা যেখানে ইংরেজিতে কথা বলতেছি খেয়াল করতেছেন, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের দিকে মনোযোগ দেন। Sir, I am agreed to read the sentence. What I am talking with you right now, you have to focus of all of my sentences here because you need to speak in English. This is your goal. So don't be interrupted in our classes. মনে থাকবে সবার? Yes. Sir, I am interested to read the sentence. Okay, definitely. I appreciate to you. That's great. You can start from the first box. This is the first box. I am in the room. You have to talk about at first in the left side of the sentences. I am in the room. Then at a time you have to talk. I am. That means I'm in the room. So I am now. Now I'm going to telling you about the boxes, how to express these sentences. I am in the room. I'm in the room. I am a doctor. I'm a doctor. I am 20 years old. I'm 20 years old. I am tired. I'm tired. I am a student. I'm a student. You can understand? Yes. Okay, you can start from now. I am in the room. I am the room. I am a doctor. I am a doctor. I am a 20 years old. I am 20 years old. I am doctors. I am tired. I am tired. I am tired. I am a student. I am a student. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এখন এই ভাই আমার বলছে পুরো বাক্য, হ্যাঁ ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ ডিড লট অফ মিস্টেক্স। এখন আমি এই মিস্টেক্স গুলো ধরাই দেবো আপনাকে প্র্যাকটিস যখন করবেন। Okay. প্র্যাকটিসের সময় এখন আপনার কাছ থেকে মানে আপনি বললেন আমাদেরকে, আমরা শুনলাম, সবাইকে বলতেছি। এখন আপনার কাজ যেটা, আপনি যখন বাসায় প্র্যাকটিস করবেন এটা থেকে বা যে কোনো কিছু থেকে, বলার সময় মাঝখানে থামা যাবে না, এভাবে বলবেন। বলার পরে এখন যেখানে যেখানে ভুল হয়েছে আপনি নিজেই ধরতে পারবেন, কারণ দেখাই দেবো আপনাকে আমি। এখন সেই জায়গাগুলো বারবার ঠিক করে আবার পুনরায় রিপিট করবেন এটা। সেটা কিভাবে করতে হবে? যেমন আপনি যখন এখানে কি বলছেন, এখানে ডক্টর বলছেন, আর এর সাউন্ড হবে না, ডক্টর। আর এর এভাবে হবে ডক্টর। 20 কে 20 বলা যায়। টায়ার্ড কে টায়ার্ড। টায়ার্ড। আই অ্যাম টায়ার্ড। উচ্চারণটা সাউন্ডটা একটু লাউডলি বলতে হবে, আই অ্যাম টায়ার্ড। এই ভুলগুলো ঠিক করে নিতে হবে। তাহলে আই অ্যাম ইন দ্য রুম। আই অ্যাম আ ডক্টর। I am 20 years old. I am tired. I am a student. I'm in the room. I'm a doctor. I'm 20 years old. I'm tired. I'm a student. এভাবে স্পষ্ট যখন হবে তখন ক্লিয়ার হবে। এটা মানে আপনার কি করতে হবে বুঝতে হবে যে তাহলে এটা ঠিক করে নিয়ে গেলে এটাকে বলতে হবে টায়ার্ড। টায়ার্ড। আইম টায়ার্ড। হি ইজ টায়ার্ড। দে আর টায়ার্ড। উই আর টায়ার্ড। আর ইউ টায়ার্ড? ইজ হি টায়ার্ড? এভাবে বিভিন্নভাবে শব্দটাকে উচ্চারণের কৌশল এটা। এবার হি দিয়ে আপনারা আরেকজন আসেন। Want to talk. Mr. Kapil bhai, could you hear me? Hello, hello. Yes, sir. I'm here. Okay, thank you. So are you interested to talk to me? Yes, sir. Okay, I'm so much okay. interested. You can talk about the second sentences, second boxes. He is an accountant. He is an accountant. He is 5 year. He is 45 years old. He is 45 years old. He is from Canada. He is from Canada. He is my friend. He is my friend. He is my friend. আচ্ছা, তাহলে He is এখানে an হ্যাঁ ওয়েট, architect. হ্যাঁ ওকে ওকে, ইউ ক্যান স্টপ। তো বলে গেছেন, ইটস ওকে, নো প্রবলেম।
বাট আপনি যখন ভুলগুলা আসলে বারবার রিপিট করে করে এটা বলতে থাকবেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি ভুল জিনিসটা বারবার রিপিট করতেছেন এবং ভুলটা শিখতেছেন, আপনার ওইটাই আপনার কাছে কি হয়ে যাবে, স্ট্যাবলিশড হয়ে যাবে। এই জন্য কি করা উচিত, যখন আমরা প্র্যাকটিসটা একবার করার পর আমরা যখন বুঝতে পারবো যে এখানে আমার তো হইলো না, তার মানে অন্য জায়গায় আর যাওয়ার দরকার নেই, আমার আমার এই জায়গাটাকে ঠিক করতে হবে, তারপর অন্য জায়গায় যাইতে হবে। তা না হলে আপনি ভুলটা নিয়ে সাথে যাবেন, এখানে ওটা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, তাই না? তাহলে প্রথম ভুল ছিল আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট বলাটা। এখানে অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, টি এর সাউন্ডটা ঠয়ের মতো হয় অনেকটা, এবং সি এর সাউন্ড অনেক সময় খয়ের মতো হবে। তাহলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ট্যান্ট, ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট। হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আর ইউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট? ইয়েস, আই এম অ্যান অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এই শব্দ হয়ে গেছে। এবার এবার পরে যান। হি ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড। ইয়ার্সকে বলতে হয় অনেকটা ইয়ার্সের মতো, রস্যই অন্তঃস্থ আকার বরিগাচ্ছ। তাহলে এটা ইয়ার্স না ইয়াজ, হ্যাঁ, এরকম সাউন্ড আসে নেটিভদের। তাহলে এখানে ইয়ার্স না বলে আমরা হি ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড। ঠিক আছে, হি ইজ ফ্রম কানাডাকে বলতে হবে কানাডা, হ্যাঁ, হি ইজ ফ্রম কানাডা, হ্যাঁ। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ড। আটটাকে আসলে বলার ক্ষেত্রে আপনি বারবার ট্রাই করবেন, যে বলতেও হবে আসলে এটা বুঝাবো কিভাবে, কিন্তু আবার ফুল স্পষ্ট বলা যাবে না, এমন ভাবে অনেকটা আপনি জোর করে বলতেছেন। আর যেখানে ডি এর সাউন্ড হচ্ছে, যেখানে আপনার খয়ের সাউন্ড হচ্ছে, ফয়ের সাউন্ড হচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য টাইমস এগুলো লাউডলি সাউন্ড করতে হয়, একটা বাতাস, তা না হলে আপনার শুনতে ভালো লাগবে না এটা। হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, আর্কিটেক্ট, এটা আর্কিটেক্ট না, আর্কিটেক্ট। ওকে, তাহলে এইভাবে যখন আপনার শব্দ ঠিক হলো, এখন আপনি স্পষ্ট করে বলেন, হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, হি ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড, হি ইজ ফ্রম কানাডা, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড, হি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট। ওকে, পারবেন? আমি একবার বলি, আপনারা বলেন। হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট। বলেন, সবাই বলতে পারেন, সবাই বলেন। হি ইজ অ্যান He's an অ্যাকাউন্টেন্ট। He's an He is he accountant. is an He's an accountant. accountant. হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট। He's he an is He he is is He's an 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 accountant. 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 হি ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড। He is he is 45 years He is old. 45 years old. হি ইজ 45 ইয়ার্স ওল্ড। He he is is He is 45 years He's 45 old. years 45 old. years. হি ইজ ফ্রম কানাডা। He is he from He Canada. is from Canada. কানাডা, ওকে। He's আচ্ছা, যাই হোক, from এই যে আপনারা যে প্র্যাকটিসটা করতে গেলে আপনার কি করেন, আগে পিছে হয়ে যান না, এটা অনেকটা লাইনের মতো। যেমন ধরেন বাসের টিকিট কাটতে যাচ্ছেন আর কি, হ্যাঁ, একজন এক লাইনে দাঁড়াইছে, আরেকজন ঠুস করে লাইনের দাঁড়ায় মোবাইল টিপতেছে, আবার বলতেছে এদিকে, হ্যাঁ। এখন সে বলে, ভাই একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান না ভাই, ঠিক আছে, বলে ভাই আমি আসি কিন্তু এখানে, এদিকে কাজ করতেছে আর একটা, আবার মনোযোগ অ্যাটেনশন নাই এখানে, আর ঠাস করে এসে ফাঁকে ঢুকার চিন্তা করতেছে। ব্যাপারটা এই অবস্থা হয়ে যায়, হট্টগোল হয়ে যায়, তাই না? এই যে আপনাদের মধ্যে হট্টগোলটা লাগতেছে, এটা আপনার মধ্যে মানে এই জিনিসটা বলার মধ্যে আপনার এখনো ফুললি অ্যাট্রাকশন কাজ করতেছে না। অ্যাট্রাকশন মানে অ্যাটেনশন কাজ করতেছে না। এখন অ্যাটেনশন কেমনে আসবে? ছোটবেলায় পিটির কথা মনে করেন, স্যার একটু ব্যাকা হইলেই দিত বাড়ি, লাইন ব্যাকা হয়েছে তো খবর আছে। এনামুল স্যার ছিল আমাদের, আমি যখন মানে প্রাইমারিতে ছিলাম এবং হাই স্কুলের ক্ষেত্রেও, মানে 6-7 পর্যন্ত আমি প্রাইমারিতে পড়ছি, কেজি স্কুলে পড়ছিলাম। তো যাই হোক, তখন কি হয়েছে, আপনার এনামুল স্যার নামে একজন ছিলেন যিনি পিটি করাইতেন, ব্যাকা হইলে লাইন কি করতো, খবর আছে একবার, তাই না? তাহলে এই রিদমটা বুঝতে হবে আপনাকে। এটা বুঝতে হলে আপনাকে কি করতে হবে, ফিল করতে হবে বাক্যগুলাকে, তখন দেখবেন এটা হয়। এই জন্য আমি এখানে একসাথে সবাই কিনে করাইতে পারি না প্র্যাকটিস। তো এটা প্র্যাকটিস গুলা, accountant. হ্যাঁ, আমি এগুলা আরো সুন্দর করে রেকর্ড করে শিখাই দিব। তো এখানে প্রত্যেকটা পার্ট ভালো করে পড়বেন, এখানে যা এক্সপ্লেন করছে আপনি সবই বুঝবেন, নিজের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সকল সাবজেক্ট দিয়ে এগুলো বলা হয়েছে। আবার নেগেটিভ এটা বলা হয়েছে, আবার এখানে ইন্টারোগেটিভে বলা হয়েছে। ইন্টারোগেটিভ বলার ক্ষেত্রে কিছু বাক্য বলি যে পাস্টে কেমন হয়, আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আপনি কে, সেটা না, মূলত আজকে ঠিক আছেন কিনা, সবকিছু ঠিক আছে কিনা। তাহলে ওয়াজ আই রাইট, আমি কি ঠিক ছিলাম? ওয়াজ আই দেয়ার, আমি কি সেখানে ছিলাম? ওয়াজ আই রাইটিং দিস, আমি কি সেটা লিখতেছিলাম? ওয়াজ আই লেট, আমি কি দেরি করেছিলাম? সবই ছিলাম ছিলাম হইলো। আপনার উত্তর ইয়েস ইউ ওয়্যার, ইয়েস ইউ ওয়্যার। বলার মধ্যে একটু আর্ট নিয়ে আসবেন, এগুলো ট্রাই করতে হবে। প্রেজেন্টে বললে এটা কেমন হয়, এটা যদি প্রেজেন্টে আমরা বলতাম তাহলে এখান থেকে বলতে পারি, যেমন ধর এই বাক্যগুলোই বলি, এটা অন্যদিকে তাকাইতে হবে না আমার, আমি এখান থেকে বলতে ফিল করতে পারবো বাক্য। ইজ আই রাইট, আমি কি সঠিক? ইজ আই দেয়ার, আমি কি সেখানে? ইজ আই রাইটিং দিস, আমি কি এটা লিখতেছি? ইজ আই লেট, আমি কি দেরি করছি? ঠিক আছে, সরি ইজ না এম হইব প্রত্যেকটা, তাই না? এম আই। আমি ভুল বলে বলছি, সবই ভুল বলে গেছি, আবার ঠিক করে দিলাম, তাই না? এখন আবার ঠিক করে বলতে হবে, এম আই রাইট, এম আই দেয়ার, এম আই রাইটিং দিস, এম আই লেট? ইয়েস ইউ আর। নিজে নিজেকে প্রশ্ন করেন, was he right? Yes, he was. No, he wasn't. Was he there? Yes, he was. Yes, no, he wasn't. এইভাবে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে এগুলো ট্রাই করুন। এগুলো ভাই পড়ানোর বিষয় না, আপনাকে এখানে এগুলা শিখানো আমার মানে আমার কাজ না।
ঠিক আছে? I need to do the lot of extra important work that could help you to more advance in English to you. ওকে, এটা দরকার। আবার লাস্টের যে অংশটা দিছি সেটা হলো কি, এই সকল বাক্যগুলো মূলত কখন হয় আমাদের তো জানা উচিত। যদি আমরা নিজেরা এই ধরনের বাক্যগুলো বলতে যাই তাহলে কোন ধরনের সিচুয়েশন আমরা এটা ক্রিয়েট করি। তো অ্যাক্টিভিটি দেখেন, মাই ফ্যামিলি, ফ্যামিলিকে বলা যায় ফ্যামিলি, পর আয়ের সাউন্ড অনেকটা হয় এরকম হয়, ফ্যামিলি, এরকম মাই ফ্যামিলি, লেভেল 1। তো এখানে Family. দেখেন প্রথম বাক্যটা কি বলছি, মাই নেম ইজ জেমস, তিনটা চারটা আলাদা শব্দ, তাই না? মাই নেম ইজ জেমস, বাংলা অর্থ আমার নাম হয় জেমস। যদিও বাংলাতে আমরা হয়টা বলি না, বলা প্রয়োজন নাই, আমার নাম জেমস। তো এখন বাক্যটা কেমনে বলতে হবে, এই নেম আর ইজ মানে নীল রঙের শব্দ দুইটাকে নেম ইজ পড়তে হবে। নেম আর ইজকে কি পড়তে হবে, নেম ইজ। তাহলে বাক্যটা এমন হবে, মাই নেম ইজ জেমস, মাই নেম ইজ জেমস। আপনি রিডিং দেখে মনে করবেন জলের মতো সহজ, ক্লাস 3-র বাচ্চা করে এগুলা দেয় আমার এটা পড়াইতেছে। আরে ভাই, আপনি এটা রিড করেন, আপনার পড়াশোনা যা মনে হবে। আবার একজন নেটিভ স্পিকারের রিড শুনেন, সেটা শুনে যেটা মনে হবে Elsewhere. আপনার কাছে মনে হবে যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো 18 পড়বেন, years শুনবেন শুধু old. আপনি। একজন ভালো স্পিকার My যখন father এটাকে is বলবে, a হ্যাঁ আপু আপনাকে বলতে বলছে, হু আর ইউ, হোয়াটস এর নেম, মাই ডিয়ার সিস্টার। কে কথা বলতেছিলেন? আমার সাথে কথা বলেন, সমস্যা নাই, আমি আপনাকে মারবো না, শাস্তিও দিব। সরি স্যার, আমি না 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 আসলে আমার না, ইটস মাইকে ওকে, ওয়ার্ক হ্যাঁ বাট ছিল তো, এই হ্যাঁ। জন্য আমি আচ্ছা, আর ইউ হ্যাঁ ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ, টু রিড দিস ফার্স্ট দিস প্যাসেজ? অফকোর্স স্যার, Oh, definitely. ইফ ইউ So গিভ try চান্স to. আই উইল গিভ। I want to give you the chance to uh, read these passages, but you have to think about that. You have to feel every word. You have to feel every sentences and try to your best to tell me the sentences with proper pronunciation and proper expression as well. Understand? সঠিকভাবে মানে ওকে স্যার, বলার চেষ্টা, আই খালি উইল বলার ট্রাই কাজ মাই বেস্ট। না, এখনো হয় নাই শুরু। এইভাবে বলার চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ, আমরা দেখতে চাই আপনার বেস্ট রিডিং অ্যাক্টিভিটি কিরকম, সহজ বাক্য। ওকে, আর ইউ রেডি? Ready. ইয়েস Yes. স্যার, আই এম ওকে, রেডি। নাও ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য রিডিং পার্ট 1। ওকে, মাই ফ্যামিলি, লেভেল 1। মাই নেম ইজ জেমস, আই এম ফ্রম ইংল্যান্ড, আই এম 18 years old, মাই ফাদার ইজ এ জার্মান, মাই মাদার ইজ এ ইংল্যান্ড, sorry, English. I have two brothers. I have one sister. We are a good family. My father is a good businessman. We have a money. I have a good school. I have a good life. But I have a dream. I want to travel. I আচ্ছা, একটু want to থামেন, একটু see থামেন। the world. এখানে যেটা বললাম, দেখেন কত সহজ রিডিং, কিন্তু আমাদের পড়াটা ভালো লাগতেছে না। কেন লাগতেছে না জানেন? এই জন্য ভালো লাগতেছে না, আমরা এগুলা সবগুলোর অর্থ জানবো, পারবো বলতে, সব অর্থ কি হয়েছে সব শব্দ আমরা ঠিকই বলতে পারবো, কিন্তু ব্যাপারটা তা না, আমরা এটাকে আর্ট হিসেবে পড়তে পারবো না। মানে আমরা পড়ার মধ্যে এই ক্ল্যারিটিটা আনতে পারবো না যে শুনলে ভালো লাগতেছে আমাদের, মানে শুনতে ইচ্ছে করবে, এমন হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ আপনার ফোকাস ওই যে সহজ, এখানে শেখার মতো কিছু নাই, আমি এখানে তাকাবো না। আপনি এই কাজটা করবেন। তো সেই ক্ষেত্রেই আপনার এটার পড়া হয় না, আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অন্য কিছু যাচ্ছেন, কঠিন কিছুতে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, ওই খালি যাওয়ার মধ্যে আছেন, খালি চলতেছে, আপনার নামা হচ্ছে না কোথাও আর কি। আপনি এখান থেকে যাত্রা করে ভাবলেন যে পুরো বাংলাদেশ ঘুরবেন এবং পুরো বাংলাদেশের মানুষকে অনেক অনেক ভালো তথ্য জানাবেন বা এটা করবেন, এক এক জেলায় এক একটা জিনিস করবেন। আপনি কি করতেছেন, শুধু ট্রেনে স্টেশনে নামতেছেন, ওখানে ভালো ভালো কি খাবার আছে এগুলো খাইতেছেন, খাই আবার ট্রেনে উঠতেছেন পরের স্টেশনে যাওয়ার জন্য। আসলে ফিল করতেছেন আপনি জার্নি বাই ট্রেন। আপনি ওই দেশের ওই মানে বাংলাদেশের মানুষকে ফিল করতেছেন না। তো আমি হলে কি করতাম, যদি আমাকে এই পরিস্থিতি তৈরি হইতো যে আমার সময়ও কম, আবার সব জার্নিও করতে হবে, তাহলে আমি আমার প্রত্যেকটা মিনিটকে কাজে লাগাইতাম। কারণ আমি যখন জার্নি করতেছি তখন ওই জেলার, যে জেলাতে আমি যাচ্ছি ওই জেলার লোক থাকবেই ওখানে ওই ট্রেনে। ঠিক আছে, আবার ফেরার লোকও থাকবে, আমি ওই লোকদের সাথেই কথা বলে ওই জেলা সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে নিতাম। এটাকে বলা হয় আপনার টাইমকে প্রপার ইউজ করা। অর্থাৎ আপনি যখন এটা পড়তেছেনই, যখনই পড়েন, সেটা এখন হোক আর নিজে নিজে হোক, আপনি এটাকে ফিল করেই পড়ার চেষ্টা করেন, সেভাবেই পড়ার চেষ্টা করেন যেভাবে শুনতে ভালো লাগবে, তাই না? তাহলে আমাদের এটা পড়া উচিত সুন্দর করে, এবং ভুল হইলে থামা যাবে না বলছি। দেখছেন থামছেন, আর কেমন লাগছে? থামছেন, আর সাথে সাথে আমাদের অ্যাট্রাকশন বা আমাদের আকর্ষণ যেটা ছিল এটা নষ্ট হয়ে গেছে, আপনার নিজেরও নষ্ট হয়ে গেছে। এটা করবেন না। ভুল হইলে ডিরেক্টলি আপনি পুরোটাই ভুল বলে যান, সমস্যা নাই, বাকিগুলোতে চলে যান। কিন্তু পরের বার আপনি অ্যাটেনশন দেন এখানে যেখানে ভুল হয়েছে, এবার আবার স্যার চেষ্টা আমি করবেন যেন ওখানে ভুল না হয়। হ্যাঁ, এটা কেন বলি, এটা আপনাকে আপনাকে ফিল দিবে, একটা গুড ফিল দিবে
মানে একটা জিনিস পড়ার মধ্যে। এবং সেক্ষেত্রে যদি কোনো স্টুডেন্ট খালি এটা বলছেন যে স্যার এখানে ভুল হয়েছে, আপনার এটা বলার দরকার না, দায়িত্ব না, এটা কাজ না আপনার, আপনি ভুল ধরবেনই না কারো। সোজা কথা, প্র্যাকটিস করার সময় আপনারা কেউ কারো ভুল ধরতে যাবেন না। ঠিক আছে, প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের পরিচয় হওয়ার কালে মানে এই সময়ে আমরা একে অপরের ভুল ধরলে আমরা নিজেদেরকে খুব একটা ভিআইপি পাবলিক ভাইবা মানে লজ্জা নিয়ে নিই, মানে খুব লজ্জা পাইছি আমি বলবো কা, মানে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যাবে ভাই, আপনি ওইভাবে নিতে পারবেন না এটা। ঠিক আছে, এই জন্য এগুলো আমি বলবো না, আমি নিজেই তো ভুল বলতেছি না আপনাকে, যেটা ভুল হচ্ছে আমি কি পজিটিভ ভাবে বলবো। তো সেটা মানে সুন্দর করে কারেকশন করবো আমরা। তো এক ভাই কথা বলতে চাইছে, সে নাম কি? হোয়াটস এর নেম? So I am Anamul Haq. I am interested to reading the Yes, sentences. হ্যাঁ, কুইকলি ট্রাই টু রিড দিস। Okay, Just first part only, huh? My two okay, family. okay. My name is James. I am from England. I am 18 years old. My father is German. My mother is England. I have two brothers. I have one sister. We are good family. সব ঠিক আছে মোটামুটি, কিন্তু আপনার ওই স্পিডটা ফুল স্টপ একটু থামবো। থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং মি টু টক অ্যাবাউট আওয়ার দিস রিডিং পার্ট। হ্যাঁ, অ্যাট ফার্স্ট এভাবে প্রেজেন্টেশন করবেন, যেই বলতে আসুক। থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং মি দিস চান্স টু টক অ্যাবাউট দিস টপিক, অথবা টক অ্যাবাউট দিস প্যাসেজ। এটা বলে শুরু করতে লজ্জা লাগে নাকি আপনার? ঘোমটা পড়ে আসছেন? No, no, no problem, sir. Next time, এমনি inshallah, try. কথাবার্তা মুখ দিয়ে আসেন আপনাদের, ইংরেজি বলতে গেলে ভেঙে যায় দাঁতটা। আবার যেটার চান্স আছে, যেটা স্টার্ট করতে পারেন বারবার সুন্দর করে, এটা বলার কি হবে জানেন? আপনি একটা জিনিস ফলো করেন, যত পৃথিবীতে ভালো ভালো টিচার আছে, যত রকমের ভালো স্পিকার আছে, যত রকমের বক্তা আছে, সবার প্রথমে কথা বলার ধরন একরকম থাকে, যেমন যে যে স্টাইলে বলে। হুম, যেমন আমি প্রায় বলবো, দেখবেন, আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ টু ইমপ্রুভ ইউর ফাউন্ডেশন, এটা বলি আমি, এটা আইসা পড়বো। এটা খুব ভালো একটা জিনিস, এই জন্য ভালো জিনিস, এটা আপনার কনফিডেন্সকে গ্রো করবে, মানে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। স্টার্ট সুন্দর হইলে মানুষের অ্যাটেনশন চলে আসবে আপনার উপরে। মানে এটা বলতে বলতে Definitely, বলতে sir. এমন একটা অবস্থা হইব এটা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, দেখবেন যে ভালো লাগতেছে। ওকে, এক 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 Okay. এক ছোট বাবু আমাদের মানে কি, সরি সরি, স্টুডেন্ট মনে হয় কথা বলতে চাইছে একজন। সো হোয়াটস ইউর নেম? কে My যেন name is Ishaq Rashid Tahamid. could you tell talking with more loudly with us? একটু জোরে বলতে হবে, আরেকবার বলো প্লিজ। হোয়াটস ইউর নেম? My name is Ishraq Rashid Tahabid. তাহাবিব। ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম মাই টু ফ্যামিলি। My name is James. I am from England. I am 18 years old. My father is German. My mother is English. I have two brothers and I have one sister. We are a good ওকে, এখনো আমি family. তোমাকে 5-6টা প্রশ্ন করব। My এই father is হ্যাঁ, a good এটা businessman. বলতে হবে না, তোমার রিডিং স্টাইল খুবই ভালো। ঠিক আছে, কারণ আগ্রহ আছে। এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, এই বাক্যগুলো থেকে প্রশ্ন করব, সবগুলো তুমি ইয়েসেই উত্তর দিবা। যেমন তোমাকে আমি প্রশ্ন করতে পারি, ইজ ইওর নেম, না, তোমার নাম যদি বলি ইউ দিয়ে বলবো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি এখানে মাই নেম ইজ জেমস প্রশ্ন করি, আর ইউ জেমস বলবো, তোমাকে কি বলবো? আর ইউ জেমস? তুমি বলো ইয়েস আই এম জেমস, বলো তো আর ইউ জেমস? No, আচ্ছা, নো বলবো, আচ্ছা বলো তুমি no, আচ্ছা। sir. আচ্ছা, আর ইউ জেমস? No, sir. ওকে, সো হোয়াটস ইউর নেম? My name is Ishraq Rashid Tahabid. ওকে, আর ইউ ফ্রম ইংল্যান্ড? No, I am from Bangladesh. আমাকে বলতে দেন, ওয়ার আর ইউ ফ্রম। আচ্ছা, তুমি যদি এটা বলে দাও তাহলে তো ভালো, না বললে আমরা আবার এটা বলতে পারি। দেখেন আমার ভুল হচ্ছে, আমি আবার ওইখানে আবার বাক্য বাড়াচ্ছি। প্রথম বাক্য থেকে বাড়াইছি, নাম জিজ্ঞেস করছি, যে সে বলছে না। হ্যাঁ, আর তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে তোমার নাম কি, দেখেন 3 নম্বর প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন, সেটা বললো। আবার এখানে আমি তাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, উল্টা প্রশ্ন, সেটা বললো না, তাহলে সে নিজে থেকে যেহেতু বলে দিচ্ছে, আমি কিন্তু এই প্রশ্নটা আর করবো না, এখন পরেরটাই যাবো। এটাকে আমি চাইলে এখন ডাবল কোশ্চেন বলতে পারি। কুড ইউ টেল মি অ্যাবাউট ইউর এইজ? হাউ ওল্ড আর ইউ? বলো, অ্যান্সার দাও, I হাউ? am 12 years old. ওকে, হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু? My father is a businessman. ইউর ফাদার ইজ লিভিং উইথ ইউ? Yes, sir. ওকে, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার? No. ডু ইউ হ্যাভ এনি সিস্টার্স? Yes, sir. How many members are there total in your family? I have 4 members in our family. ভেরি গুড। দেখেন এই বাক্যগুলো থেকে আমি চাইছি একভাবে বলতে, কিন্তু আরেকভাবেই বলতে হয়েছে আমাদের কনভারসেশনের সৌন্দর্যের জন্য, বিউটির জন্য। হ্যাঁ, এখন এই যে বিউটির জন্য আমি আরেকভাবে বলছি, সে আরেকভাবে উত্তর দিচ্ছে, হয়ে গেছে। না পারলে সহজ করেও জিজ্ঞেস করা যায় তো, দিস কল দ্য আইডিয়া। আপনার মাথার মধ্যে এই আইডিয়া ঘুরতে হবে, তাই তো? ঘুরলেই তো আপনি পারবেন।
নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এইভাবে বলা এবং শুদ্ধভাবে বলা, এটা এইভাবে করা উচিত। ওকে, তো সুন্দর হয়েছে তোমার রিডিং, এবং আমরা যে প্রশ্নের আইডিয়া পাইছি এটা আপনার ফলো করা উচিত। আন্ডারস্ট্যান্ড? তো দেখেন, তাহলে সহজ জিনিস কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করে অনেক কিছু জানছি কিন্তু ক্লাসে। অলরেডি ক্লাসের 50% টাইম গন হ্যাজ গন, বাট দিস ইজ নট আওয়ার টুডেস ক্লাস টপিক। ওকে, দিস ওয়াজ জাস্ট অনলি দ্য প্র্যাকটিস মেথড ফর অ্যাট হোম আর কি, ইন ইউর পার্সোনাল ওয়ে। ওকে, নিজেরা বাসায় ট্রাই করবেন এগুলা। বুঝাতে পারছি তো? এই যে হেল্প করছে এই ব্যাপারগুলা, কেউ না পাইলে ভাই নিজের সাথে নিজে, ঠিক আছে, নিজের সাথে নিজে করেই আপনি এটা আরেকজনকে শোনান না, যে দেখেন আপনারা প্র্যাকটিস করতেছেন না, আমি কিন্তু করছি এটা, আমি নিজেই হয়েছি, বা আপনার কেউ থাকলে সাথে করেন, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, কত ভাবে করা যায়। তো গেল এটা, এইটাকে এটাকে এইভাবে কাজে লাগাতে হবে, কাজে যত বেশি ভাবে লাগাতে পারেন লাগাই আমাকে জানায়। এবার আমাদের টুডেস ক্লাস টপিক, we are gonna describe our today's class topic, that is স্যার আমার আহ ওয়ার্ডগুলো কি শুদ্ধ হয়েছে? হ্যাঁ, ওয়ার্ড গুলো শুদ্ধ হয়েছে, ফুল স্টপে থামো নাই, ফুল স্টপ একটু স্লোলি বলতে হবে। ঠিক আছে, না সুন্দর হয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে, মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে, আর একটু। থ্যাংক ইউ স্যার। তো এটাকে তোমার ইনকারেজ করতে হবে, একটু ছোট ছোট ভুলই তোমাকে কি করবে, ভালোভাবে সামনে যাইতে হেল্প করবে, অনেক ভালো টোন তোমার। এখন দেখেন, লাবিব এখানে বলছে অন্য কাউরে লজ্জা পেলে হবে না, আমি তো অনেক বড়, আমি তো এরকম একটা বাচ্চার বাপ, আমিও এখানে পড়তেছি, এই বাচ্চাও পড়তেছি, সেই লজ্জা। ব্যাপারটা আসলে তা না, ব্যাপারটা হলো বাচ্চাদের মানে ব্রেন হলো শার্প, এবং তাদের চিন্তা আসলে করতে হয় না দুনিয়ার, এই হলো ম্যাটার। এই জন্য তারা একটা জিনিসে ফোকাস দিতে পারে, অন্য জিনিস চিন্তা করা ছাড়া। এই জন্য তারা যদি ভালো কিছুর জন্য ফোকাস করে, সেটা সেটা ডেঞ্জারাস রকমের ভালো হয়ে যায়। খারাপ কিছুতে ফোকাস করলে সেটা খারাপই হবে। তার মানে আপনি যদি টেক কেয়ার করতে পারেন আপনার সন্তানের, ঠিক ওইভাবে ফোকাস থাকে, এবং তাকে বুঝাইতে পারেন এটা আনন্দের শেখাটা, শেখাটাও যে আনন্দের খেলার মতো, তাহলে সে ওইটাতে মনোযোগ দিবে, আর কোনো দিকে দেখবেন যাচ্ছেই না তার মাথা। একদিকে কাজ করার কারণে সে দ্রুত এটা ওভারকাম করতে পারে, আমরা পারি না কেন? আপনি বেশি মাত্রায় থিঙ্কিং করেন, আমি আপনাদের এই থিঙ্কিংটাই বন্ধ করতে পারি না, একটা টিচার এটাই পারে না। একটা টিচার আপনাকে শেখাতে পারবে, গাইড করতে পারবে, পড়াইতে পারবে, ফ্লোর দিতে পারবে, সুযোগ দিতে পারবে, কিন্তু একটা টিচার আপনার থিঙ্কিং কে চেঞ্জ করতে পারবে না। মাঝে মধ্যে পারবে, ইনস্ট্যান্টলি, এখন আপনার থিঙ্ক চেঞ্জ হয়েছে, আপনি ক্লাস থেকে যায় জীবন আমার খোঁজ খবর নিবেন না, স্যার কে আছে না, বাচ্চা গেছে না মরে গেছি, ঠিক আছে, এটা নিবেন না, এটা হলো গিয়ে চরম সত্যি কথা। আপনি আমার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টাই করবেন না। এটা কেন করবেন না? এটা আপনার হেডেক, আমার হেডেক না। কিন্তু আপনি যদি করেন, সেক্ষেত্রে আপনার সাথে আমার একটা গুড রিলেশন মেক হবে। সেক্ষেত্রে আমি অটোমেটিক্যালি আপনার খোঁজ খবর রাখবো, যে কেমন চলতেছে আপনার পড়াশোনা, ক্লাস কি করেন নাকি, কোথায় সমস্যা হইতেছে। আমি মাঝে মধ্যেই ফ্রি টাইমে জিজ্ঞেস করবো। আপনি সেই সুযোগ নিতেই পারেন না, আমার কি করার আছে? এটা আপনার ফল, আমার না। ওকে, তো এই হলো গিয়ে ম্যাটার ভাই। আপনি অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট লাইক দিস ক্লাস সিচুয়েশন। আপনার সিচুয়েশনকে এইভাবে, আজকে ক্লাসটাকে যেভাবে ভাবতেছি এইভাবে ভাবে ভাই ভাবে বলেন, ওই বাচ্চাটা ভালো বলবেন আপনি। এই জন্য বললাম, আপনার যে দুনিয়ার চিন্তা এটা বাদ দেন, দেখবেন কত দ্রুত ওভারকাম করছেন, এরকম ভাষাই হলো এটা। এবং তার মারও অনেক এখানে হেল্প আছে, আমি বুঝতে পারি সে অনেক বেশি কেয়ারিং তার উপরে। এখন তার মাকেও তাহলে কি করতে হবে, যদি ফোকাস করে সে আমার সাথে, ওনার মাকেও এটা সাজেশন দেবো, যে আপনিও কিন্তু শিখতে থাকেন, মানে আপনি স্টুডেন্ট আমার। হ্যাঁ, যেন বাচ্চাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে সঠিকভাবে জিজ্ঞেস করা হয়, আবার নিজেরও প্র্যাকটিস হয়, বাচ্চার জন্য আরো বেশি ভালোভাবে কাজ করবে টিচারের চাইতেও। ঠিক আছে, গার্জিয়ান কিন্তু টিচারের চাইতেও বড় গার্জিয়ান, এটা মাথায় রেখে। তো গেল এটা, আমরা এখন আমাদের আজকের ক্লাসের টপিকে আসি। তাহলে আমরা আজকে ক্লাসে দেখলাম যে টু বি ভার্বকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে, সবার সম্পর্কে বলতে পারি, এবং এইটা আমাদের জানতেই হয়, কারণ আমরা যখন ন্যাচারালি কারোর সাথে মিট করব, উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট আওয়ার ফ্রেন্ডস, অ্যাবাউট আওয়ার নেইবার্স, অ্যাবাউট আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি, অ্যাবাউট দ্য প্লেসেস, a lot of things are there in this world, we have to know। অর্থাৎ যাই জানতে চান, এইভাবেই বাক্যগুলো আসবে, একই ফর্মেটে আসবে। তাহলে এই বিষয়ে ধারণা নেওয়া মানে হলো আপনি পৃথিবীর সবার সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করতে পারবেন, এটা এটা নিয়ে কথা বলতে পারবেন সাহসের সাথে। যে কোনো টপিক আপনাকে দিয়ে দিলাম, আজকে দুইজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা আহ ভ্রমণ করা নিয়ে, মানে আপনি ভ্রমণকে পছন্দ করেন অপছন্দ করেন এইগুলা নিয়ে, দেখবেন পারবেন কথা বলতে। ওকে, তাহলে এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে কিছু বেসিক ব্যাপার, মানে বেসিক ব্যাপার আমাকে ফোকাস করতে হবে। সেই বেসিক ব্যাপারগুলো কি একটু জানবো আমরা। আমাদের প্রথমত জানতে হবে ভার্ব কারা কারা, এবং কিভাবে বাক্যের মধ্যে সাবজেক্টের সাথে ভার্বগুলো হয় বিভিন্ন ফর্মে, সেটা বোঝা। এটা বোঝাটা খুব জরুরি। কারা কারা ভার্ব আছে আমরা জানি, হেল্পিং ভার্বের সেকশন আছে টু বি ভার্ব ফার্স্টে। টু বি ভার্ব, বি ভার্ব মানে হলো এম, ইজ, আর,
ওয়াজ, ওয়ার, বিন, বিং এবং এই বি নিচেই। বি হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার, সদস্য, বড় সদস্য, বাকি সবাই হচ্ছে তার ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্য। তাদের মধ্যে আমি যার প্রেজেন্টে, ওয়াজ ওয়ার পাস্টে, বিন হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং বিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এবং এই বিটা হচ্ছে কি প্লুরাল ফর্ম, মানে বেস ফ্রম যেটাকে বলা হয়, যেমন গো বেস ফ্রম এরকম। এটাই মেইন ভার্ব, মানে এখান থেকে উৎপত্তি, ওকে দিয়েও বাক্য হয়। ঠিক আছে। তারপরে এই বি এর সহযোগে আবার ইংলিশে অনেক ওয়ার্ডও আছে, ভার্ব, ডিরেক্টলি ভার্ব আছে, যেমন বিখাম মানে হওয়া, কাম মানে আসা, কিন্তু বি মানে হওয়া, তাহলে দুইটা মিলে আবার আরেকটা ভার্ব আছে বিখাম মানে হওয়া। ঠিক আছে, এরকম। ওটা আলাদা শব্দ, ওইটার আবার ফর্ম আছে। তো এইটা গেল এই সেকশন। টু হ্যাভ ভার্বে তিনটা ভার্ব মাত্র। তারপর আমরা আরো দুইটা অ্যাড করতে পারবো নিজেরাই। হ্যাভ বেস ফ্রম, হ্যাজ প্রেজেন্ট ফ্রম বা হ্যাজ প্রেজেন্ট ফ্রম, হ্যাড পাস্ট ফ্রম, পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রমও হ্যাড, কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমাদেরকে আইএনজি দিতে হবে, তো আইএনজি দিলে আমরা হ্যাবের সাথে দিয়ে হ্যাভিং করে ফেলবো। হ্যাভিং মানে হ্যাভিং হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ডু ভার্বের ক্ষেত্রে মূলত বাক্য নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ করতে আসে ডু ভার্বটা মেইনলি। আর প্রধান ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার হলে ডু, ডাজ, ডিড, ডান, ডুইং। কিন্তু হেল্পিং ভার্ব হিসেবে ওদের এই তিন রকমের ব্যবহারই আছে। ডু ডাজ প্রেজেন্ট টেন্স গুলোতে হবে, ডিড পাস্ট টেন্সে হবে। এই দুইটা টেন্সই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট ইনডেফিনিট, অন্যগুলোতে লাগে না। লাগে না কেন জানেন? এই জন্য লাগে না, অন্য সবার সাথে হেল্পিং ভার্ব আছে কোনো না কোনো, অ্যামিজার আছে কোথাও, কোথাও হ্যাভাস আছে, মানে উপরের সদস্যরা আছে। এই জন্য তাদেরকে লাগতেছে না আমাদের, শুধু দুইটাতে লাগে না, এই জন্য তাদেরকে ব্যবহার করি আমরা। ফর্ম কিভাবে? ভার্বের পাঁচটা ফর্ম, এই যে পাঁচটা ফর্ম, এই পাঁচটা ফর্মে আপনি সবসময় একটা বাক্যকে ভাববেন, একটা ভার্বকে। তাহলে ডু ভার্ব যদি ভাবি, ভি জিরো যেটা, এটা হলো প্লুরাল ফর্ম, সবসময় মনে রাখবেন। এইখানে আপনি যাকে বলতেছেন বেস ফর্ম, এটা না বলে আপনি বলতে পারেন এটা একটা প্লুরাল ভার্ব। এটা সবসময় বলবেন, প্লুরাল ভার্ব বেস ফর্ম, প্লুরাল ভার্ব বেস ফর্ম। তাহলে বেস ফর্ম প্রেজেন্ট ফর্ম এক জিনিস না। বেস ফর্ম হলো প্লুরাল ফর্ম, কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্ম হলো সিঙ্গুলার ফর্ম, সোজা কথা। স্যার কিন্তু টু, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিন দেখা সরি। যাচ্ছে না? ও মাই গড, বলেন এই জিনিস বলবেন, এই জিনিসে ভুল করে ফেলছি, আমি কিন্তু দেখাইছি স্ক্রিন, হ্যাঁ। আচ্ছা যাই হোক, এটা রেকর্ডিং এবার পাবেন, স্ক্রিনটা আসবে, হ্যাঁ। তো যাই হোক, তাহলে এখানে যেটা বলতেছি, এই যে এখানে বললাম এগুলো কিন্তু এইভাবে ভাগ করে দেওয়া আছে, কত সুন্দর ভাবে বলে, এত চমৎকার ভাবে সাজাই দিছি আমি। তো বেস ফর্মে কে কে আছে? ডু ভার্ব থেকে ডু আছে, বি ভার্ব থেকে বি আছে, হ্যাভ ভার্ব থেকে হ্যাভ আছে। তাহলে তিনটা ভার্বই প্লুরাল ফর্ম। কি ফর্ম? Plural. এটা যেন মাথায় থাকে। আবার আসেন জি প্রেজেন্ট স্যার। ফর্মে। প্রেজেন্ট ফর্ম মানে হলো বর্তমান কালে হয়। এখন বর্তমান। হ্যাঁ, এটার সাথে মেইন ভার্ব আবার মিলাই ফেলেন না। যদি এটা মেইন ভার্বের ক্ষেত্রে হইতো, যেমন গো, তাহলে এখানে একটা ওয়ার্ড থাকতো গোস, আর কোনো ওয়ার্ড আমরা দরকার হইতো না। কিন্তু টু বি ভার্ব একটু ঝামেলা করে, মানে হেল্পিং ভার্বের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়। সমস্যা হয় বলতে, যেমন আমরা আয়ের সাথে বর্তমান কালে এম বলতেছি, ইউর সাথে আবার আর লাগতেছে, আবার হিয়ের সাথে একজন হইলে ইজ লাগতেছে। তাহলে দেখা যাইতেছে যে আলাদা আলাদা করে মানে পার্সনকে, মানে এক বচন বহু বচনকে ডেসক্রাইব করার জন্য আমরা একটা পারতাছি না দিতে, তার প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে। প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে, ঝামেলা হয়ে যাইতেছে। তাহলে সবাইকে ম্যানেজ করার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা করে কিনতে হয়েছে। যেমন আমি আমার বাচ্চা দুইটা কি খেলা দিব, খেলনা দিব। এখন আমি যদি খেলনা কিনতে চাই, হয়তো বা ম্যানেজ করা যাবে তাদের দুইজনকে, কিন্তু খেলনা কিন্তু দুইটা থাকতে হবে আলাদা আলাদা, একটা দিয়ে আমি কিন্তু সারতে পারতেছি না। বিষয়টা এরকম। তাহলে বর্তমান কাল আপনি ম্যানেজ করতে পারলেন, কিন্তু পার্সনের জন্য আলাদা আলাদা ওয়ার্ড দিতে হবে। এই জন্য টু বি ভার্বের সেকশনে অনেক ওয়ার্ড, তিনটা, কিন্তু তিনটাই বর্তমান কাল। কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স মানে ভার্ব থাকলে, কাজ থাকলে একটা হলেই ইনাফ। যেমন গোস, যত থার্ড পার্সন আছে পৃথিবীতে সবার জন্যই এই ইএস দিলে হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা অন্য কোনো ওয়ার্ড দেখি না। এই জন্য এদের ক্ষেত্রে আবার প্রয়োজন পড়তেছে, এইটাই হলো কারণ, এই জন্য আটটা হয়ে গেছে ওরা। ঠিক আছে, ম্যানেজ করার জন্য, ব্যাস, আর কিছু না। এখন ধরেন আপনাদের ক্লাস আমি যে কটাই দিই, এই কয়টা ক্লাস আমি আপনাকে ম্যানেজ করতে পারলাম না, আপনাকে সব শিখাইতে পারলাম না। আপনার নিড রয়ে গেছে যে স্যার আমার তো এই ধরনের ক্লাস দরকার ছিল। তো আপনাকে ম্যানেজ করতে হলে আমাকে আবারও এই ধরনের ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে হবে, কিন্তু ওই ব্যাচ এইটাই থাকলো, কোর্স এটাই থাকলো, সাইজ স্যার এটাই থাকলো, তাই না? বিষয়টা এরকম, এটা এইভাবে বুঝে নেবেন। একই রকম ভাবে প্রেজেন্ট টেন্সে ডাজ হলো বেস ফর্ম, না মানে সিঙ্গুলার ফর্ম। অ্যামিজার হচ্ছে, এটা সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটাই, কিন্তু তিনটা ওয়ার্ড লাগতেছে। হ্যাজ একটা, এটা হলো সিঙ্গুলার ফর্ম। ঠিক আছে, ডাজ এর লাস্টে টাকা এটা দিয়ে। পাস্ট ফর্মে সবাই পাস্ট। এই যে আমরা ফর্মগুলো যে নির্বাচন করি, সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, এটা শুধুমাত্র প্রথম দুইটা ফর্মে করা যাবে, বাকি ফর্মের ক্ষেত্রে কখনো নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, তাদের তাদের কাজ না এটা। এটা তাদের কাজই না, এটা তাদের কাছ থেকে আপনি কম্বাইন করতে পারবেন না, ভাগ করতে পারবেন না। মানে পরবর্তী যে সেকশন তিনটা আছে, এখানে আপনার এটা খোঁজার দরকার নাই সে সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল, কোন পার্সন ব্যবহার করতেছেন সেটাও আপনার বোঝার দরকার নাই। কারণ সেটা যাই হোক, এটা তাই থাকবে, বদলাবে না। বদলাবে শুধু এই দুইটাই তাহলে ফোকাস করতে হবে। না ফোকাস করতে পারলে আপনি খুবই 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 মানে মানে আনফোকাসড পার্সন একটা। ঠিক আছে, সব সময় এটা মাথায় রাখবেন, সব সময়, সব সময়। অ্যাটেনশন,
তাহলে আমি যদি বলি আমি দেই, আই গিভ, আমি আমার অ্যাটেনশন দেই, মনোযোগ দেই, তাহলে আই গিভ মাই অ্যাটেনশন। গিভ একটা ভার্ব। এখন বলেন আমরা, আমরা দেই, আমরা আমাদের মনোযোগ দিই, কি হবে? We give our attention. ভেরি গুড। সে আমার 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 বন্ধু ক্লাসে অ্যাটেনশন দেয়, কি হবে? My friend attention for his class. এখন অ্যাটেনশন আসছে কি লেগা, গিভ কই গেল? মাই ফ্রেন্ড গিভস দ্য অ্যাটেনশন ইন দিস ক্লাস। গিভস হবে, আপনি ভার্বের দিকে তাকান। ঠিক আছে, এটা আই gives গিভ বলছি দ্য না? অ্যাটেনশন, এটা ছিল তো। এখানে পরের বাক্যতে ইউ দিলে ওই গিভের জায়গাতে তাকাইতে হবে, অন্য কোনো দিকে তাকানোর দরকার নেই, ওটা চেঞ্জ। মানে ব্যাপারটা হয়েছে কি ভাই, এটা বললে বললে আমার শেষ একেবারে অবস্থা, আমার জান কাহিল। ব্যাপারটা হলো আপনার যেখানে তাকানো দরকার ওখানে আপনি তাকানি না, বলার সময় না, লেখার সময় না, পড়ার সময় না, আপনি তাকাইতেছেন এমন কিছুর দিকে যেটা দরকার নাই প্রথম অবস্থায় আপনার বলার ক্ষেত্রে। কথা বলার ক্ষেত্রে, লেখার ক্ষেত্রে, পড়ার ক্ষেত্রে, তিনও ক্ষেত্রে একই কথা। আপনার দৃষ্টি থাকবে দুইটা ওয়ার্ডের দিকে, সাবজেক্ট ওয়ার্ড এবং সেই অনুসারে ভার্ব ওয়ার্ড। বাংলাতে সাবজেক্ট ওয়ার্ড শুরুতে, ইংরেজিতেও সাবজেক্ট ওয়ার্ড শুরুতে থাকে। বাংলাতে ক্রিয়া সবার শেষেই বলি ন্যাচারাল ভাবে আমরা, কিন্তু ইংরেজিতে ক্রিয়া সবার শেষে না। ক্রিয়ার কাজ কোথায়? সাবজেক্টের পরেই বলা না। তাহলে আপনি সাবজেক্টের পরে ভার্ব না ভাইবা কোথায় কি করতেছেন সেটা কেন ভাবতেছেন? এই ভাবনার কারণে আপনি ট্রেন মিস করতেছেন, মানে আপনি কথা বলতে পারতেছেন না। ঠিক আছে, তাহলে আমি আমার ক্লাসে অ্যাটেনশন দিই, আমার বন্ধু অ্যাটেনশন দেয়, দেওয়াটাই ভার্ব। দেওয়া গিভ। তাহলে চর্চা করে ফেলতে হবে, এই জন্য বারবার বলি যে ভাই চর্চা করেন যখন যেটা পাইছেন। আই গিভ আমি দেই, ইউ গিভ তুমি দাও, উই গিভ আমরা দেই, দে গিভ তারা দেয়, হি গিভ সে দেয়, শি গিভ সে দেয়, মাই ফ্রেন্ড গিভ আমার বন্ধু দেয়। কি দেয়? অ্যাটেনশন। তাহলে আই গিভ দ্য অ্যাটেনশন, ইউ গিভ দ্য অ্যাটেনশন, দে গিভ দ্য অ্যাটেনশন, উই গিভ দ্য অ্যাটেনশন, হি গিভস দ্য অ্যাটেনশন। কতক্ষণ লাগে? এক মিনিটে পুরো দুনিয়া বলা যায়। হয়ে গেছে, শেষ। এটা বারবার করবেন, বারবার করবেন, বারবার করবেন, বারবার করবেন। এটা করতে কোনো আমার কিছু লাগে না, হয়ে যাবে। এটাই আপনাকে কি করবে? ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং এ এবিলিটি বাড়াই দেবে। দিস ইজ মাই কমিটমেন্ট টু ইউ। জাস্ট কন্টিনিউ দ্য প্রসেস, জাস্ট অনলি উইদিন 7 days or 10 days, উইদাউট ইন্টারাপ্টিং এনি টাইপ অফ কনফিউশন। এক্সট্রা চিন্তা করা বাদ দিয়ে স্যার আমার ব্রেন নিয়ে যায় বসায় পরে ট্রাই করেন, হয়ে যাবো। ঠিক আছে, অর্থাৎ একটা ব্যক্তি টেন্স এতটুকু জানলে ইংলিশে কথা বলতে পারবে, আমি বলে দিলাম। জাস্ট আর কিচ্ছু জানতে হবে, দুনিয়াদারি সব বাদ দেন। আপনি কি আইএলটিএস এর পরীক্ষা দিবেন না কি দিবেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ইট ডাজন্ট মাই হেডেক। ইউ উইল বি ফেস দ্য অল ওয়ার্ল্ড স্মার্টলি এট ফার্স্ট। আজকে একজন অস্ট্রেলিয়ার একজনের পড়াইছি, মানে ই করে একজন, উম, বয়স কিন্তু প্রায় 60 আপ, একা পড়ে। তো সে আজকে আমার সাথে কথা বলছে, কনভারসেশন স্টার্টিং আমি কথা বলছি যে আমার সাথে জাস্ট ওয়ার্ড মেনটেন করে কন্টিনিউ করছে, কিন্তু বাংলা বলেনি, ট্রাই করছে। মানে সে পুরো বাক্য না বলতে পারলেও সে ফোকাসড করছে সাবজেক্ট আর ভার্ব। এই ফোকাসড ভার্বগুলো দিয়ে সে আমার প্রশ্ন উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেমন হ্যাভ ইউ টেকেন ইউর লাঞ্চ। এখন প্রথমে টাইম জিজ্ঞেস করছি কিন্তু তার প্রশ্ন, আপনি কি এখনো খাবার খাইছেন কিনা। ঠিক আছে, সে হয়তো বা বলে ফেলছে যে আই এইট বা ইট বলে ফেলছে, আই হ্যাভ ইট বলে ফেলছে, ইটেন বলে নাই। এভাবে মানে ফোকাস করে বলছে, তার মানে হইলো আমি বুঝলাম যেটা, সে ঠিক আমার সাথে যেভাবে কন্টিনিউ করছে, এই মানে বুঝানো আমাকে বোঝানোর চেষ্টাটা করছে, আমি তো বুঝতে পারছি। তো সে সেটা ন্যাচারাল ভাবে তাকে ওখানে প্রেজেন্টলি সবার সাথে কথাবার্তা বলা তো করতেই হচ্ছে, কারণ কেউ তো আর উর্দু ভাষায় কথা বলতেছে না তার সাথে ওখানে। হয়তো বা বাংলা ইউজ করতেছে বাঙালি বন্ধুরা, আর সবাই তার সাথে ইংরেজিতে তার সম্পর্কে ডিসক্রাইব করতেছে, বাসায় যে আসুক যাক, তার সুযোগ নাই অন্য চাইনিজ ভাষায় তার সাথে কথা বলার, যাতে জানেও কাজ হইতেছে না। তারা ইংলিশেই বুঝাইতে হবে, বাংলাতে বললে সেই লোক বুঝবেই না, টোটালি ইংলিশ লোক টোটালি কিছু যাবে না। সে যদি বরং ওয়ার্ডও বলেন সে কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। আপনি প্রাথমিক অবস্থায় এটাই করবেন। বাংলাটারে ভুলে যান না রে ভাই, বাংলাটা ভুলে গেলেই তো হয়েছে, ঝামেলা শেষ না। আপনি ওয়ার্ডটা বলেন, ডেসক্রাইব করেন। আপনি যদি বলেন যে আমার বন্ধু অ্যাটেনশন দেয়, আপনি সব ভুলে যান গা। আপনি জাস্ট এটা যদি বলতেন মাই ফ্রেন্ড গিভ, স্যার গিভ মাই ফ্রেন্ড, বলেন আমার এই দুটা ওয়ার্ড বলেন, তাইলেও আমি বুঝতে পারছি যে আপনি ট্রাই করছেন। এটা কয় ট্রাই। তো একজন নেটিভ স্পিকারকে বোঝানোর জন্য আমরা এইভাবে নিজেদেরকে বলি, না পারলে যখন কিচ্ছুই জানি না আমি। এবং আস্তে আস্তে আমরা কি করি, এটার অভ্যাস থেকে একসময় বলা শিখে যাই। বলা শিখে যাই। আর আপনি কেন পারতেছেন না? কারণ আপনি জীবনে পারবেন না। পারবেন না কারণ আপনি ফোকাসড না। আপনি দুনিয়া মানে সব আপনি করবেন, কিন্তু আপনার মতো লেজি, অলস আপনার মতো মানুষ, আসলে আপনার মতো লেজি মানুষ, তাকে এক বেলা, এক ওয়াক্ত 10টা টাকা খাওয়ায় আপনার, মানে আপনার বাবা মা যা খাওয়াইতেছে আপনাকে এই মুহূর্তে, আমি বলবো সেটা ওয়েস্ট, জাস্ট অনলি ওয়েস্ট। আপনার জীবন শেষ করে দিতেছে, ধ্বংস করে দিতেছে আপনার। ঠিক আছে,
এটা আপনার গার্জিয়ান ফোকাস করা হওয়া উচিত ছিল, এবং আপনার পিছনে ইনভেস্ট করাই উচিত না। কোনো এক্সকিউজ আমি মানবই না, কোনো এক্সকিউজ। স্যার এটা ওইটা সেইটা, আপনি সোজা কথা ধ্বংস করতেছেন। আপনি দিন ধ্বংস করতেছেন, আপনার নিজের লাইফ ধ্বংস করতেছেন, আপনার বাবা মার স্বপ্ন ধ্বংস করতেছেন। আপনি আসলে নিজে অলস, আপনি নিজের দোষ দেখতেছেন না। ঠিক আছে, গত ক্লাসে পাইছি কতজন, আমি অল্প পাইছি, স্টুডেন্ট পাইছি না? ঠিক আছে, আমি তো ধমকামই, ধমকানোর দরকার আছে, যাতে এই কয়েকটা স্টুডেন্ট না যায় এখান থেকে। মানে ধমক খেয়ে যাতে অ্যাটেনশনটা আসে। কারণ আদৌ মানে ভালো সুন্দর করে বলছি, কাজ হয় নাই। এখন আমাকে একটু রুডি ভাবে বলতে হবে, মানে একটু আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলতে হবে, শাসনের ভঙ্গিতে বলতে হবে। এবারও যদি কাজ না হয়, তো ফাইনালি আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। আমার আর কিচ্ছু করার নাই। এটা স্টেজ নাম্বার 2 চলতেছে, এটা বুঝছেন, কিন্তু ফিল করেন। তো আপনি কারো দোষ দেখেন না দুনিয়াতে। কে কি করলো, কে ঘুমাইলো, কে পারলো, কে কি করলো, আমার লাগে এটা করেন নাই, এটা হয় নাই। ইত্যা বাবা যেদিন বাদ দিতে পারবেন, ইত্যা ভাবা, আপনি ভাবেন যে আপনি দুনিয়াতে একলা আসছেন, এই দুনিয়াতে আর কেউ নাই আপনার লেগে চিন্তা করার। তাইলে আমারটা আমারই বুঝতে হবে, আমার ইংলিশ আমারই শিখতে হবে, তাই আমি আমারটাই শিখবো। আমার ক্লাস আমি আমারই করতে হবে, আমিই বুঝবো। স্যারে আমারে কইবো না যে আপনি শিখতে পারছেন কিনা, তাইলে তারপর আমি আমারটা জিজ্ঞামো, স্যার আমি তো এটা পারি না শিখতে, আমাকে একটু হেল্প করেন স্যার। তখন আমি হেল্প না করে আমি 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 দোষী। আপনি এইভাবে ভাবেন নিজেরে, ভাইবা আমার কাছ থেকে আদায় করে নেন। আমি সব সময় আছি এরকম স্টুডেন্টকে খোঁজার জন্য, যে কে আসে এটা কইরা। কারণ তাকে তৈরি করা তুরি দিয়ে সেকেন্ডের ব্যাপার, টাকা দিয়ে হবে না। আপনার মা যদি এখানে ইনভেস্ট করে দেয় হাজার হাজার টাকা, লাভ হবে না যতক্ষণ না আপনার অ্যাটেনশন ওরকম আসবে। আর ওইটা আসা মানে হয়েছে আপনার এই ফিরানো আমার পক্ষে সম্ভব না। কেউ পারবে না, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আপনাকে হেল্প করবে প্রতিটা পদক্ষেপে, দেখবেন ওভারকাম করতেছেন সব ক্ষেত্রে। কেমনে হয়ে গেছে আপনি টেরও পাবেন না, এটা হয়। তো এইভাবে বন্ধুরা আমরা এটা বুঝবো, ফিল করব, একদিনে না হলে 2 দিন, 2 দিন না হলে 3 দিন, 3 দিন না হলে 4 দিন, কিন্তু এই অংশটুকু বুঝতে হবে। তা না হলে আপনি টেন্স বুঝবেন না, পরের স্টেজে যেতে যেতে পারবেন না। হ্যাঁ, এখন এগুলাকে সাবজেক্ট দিয়ে ট্রাই করব। আমি একবার বলতেছি, সবাই দেখেন, এটা প্র্যাকটিস করার জন্য ভালো বই। প্রেজেন্টে আমরা জানি ডু আর ডাস হয়, তাই না? হি এর সাথে ডাস হয়, আর সি এর সাথে বাকিগুলো তো ডুই হবে। তো চর্চা করি। আমি করি আই ডু, সে করে হি ডাস, তিনি করে শি ডাস, এটা করে ইট ডাস, তুমি করো ইউ ডু, তোমরা করো ইউ ডু, আমরা করি উই ডু, তারা করে দে ডু। সবাই ডিড পাস্ট। তাহলে আই ডিড, ইউ ডিড, হি ডিড, শি ডিড, ইট ডিড, উই ডিড, দে ডিড। হয়ে গেছে। আহ, ঠিক আছে, এই যে এটা এটা কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে ফিউচারও করতে পারি। প্রেজেন্ট করলাম, পাস্ট করলাম, ফিউচার করার দরকার নাই। এটা মেইন ভার্ব হিসেবে করতে পারবো। আই উইল ডু আমি করবো, ইউ উইল ডু তুমি করবা, দে উইল ডু তারা করবে, উই উইল ডু আমরা করবো, হি উইল ডু সে করবে, শি উইল ডু সে করবে। হয়ে গেছে। এবার আসেন আমরা টু বি ভার্বকে ধরি। টু বি ভার্বকে ধরে 2 ভাবে বাক্য বানাইতে পারবো। একটা হলো কন্টিনিউয়াস, একটা হলো ন্যাচারাল ভাবে আমার সম্পর্কে কিছু বলা, যেটা আজকে বললাম ক্লাসে। তাহলে হওয়া যদি বলতে চাই, আই অ্যাম আমি হই, হি ইজ সে হয়, শি ইজ তিনি হয়, ইট ইজ এটা হয়, ইউ আর তুমি হও, আবার ইউ আর বললে তোমরা হও, দুইটাই হবে। উই আর আমরা হই, দে আর তারা হয়, কিন্তু মাঝখানে থামবেন না। I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. I'm a teacher, he is a teacher, she is a teacher, it is a teacher, you are a teacher, we are teacher, they are teachers. I'm busy, he is busy, she is busy, it is busy, you are busy, we are busy, they are busy. I'm a businessman, he is a businessman, she is a businessman, it is a businessman, you are a businessman, we are a businessman, they are a businessman. My father is a businessman, my friend is a businessman. আমরা ওই প্যাসেজে কি পড়ছিলাম যেন? আর্কিটেক্ট, হি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, হি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, আই এম অ্যান আর্কিটেক্ট, হি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, শি ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট, ইট ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট। ইটের ক্ষেত্রে আসলে এটা লাস্টে রাখেন, ইট বস্তু তো, প্রাণী তো, এটা সব কিছুর সাথে যাবে না। যেমন আর্কিটেক্ট আমি প্রাণীকে বলতে পারি না, এটা বাদ দেন। ইউ আর আর্কিটেক্ট, উই আর আর্কিটেক্ট, দে আর আর্কিটেক্ট। ওই আর্কিটেক্ট ওয়ার্ড ঠিক হয়ে গেছে, সেই বললেন। ডক্টর বললেন, ডক্টর ভুল করছেন। তা আমার ডক্টর, হি ইজ এ ডক্টর, শি ইজ এ ডক্টর, ইট ইজ এ ডক্টর, উই আর ডক্টর, ইউ আর ডক্টর, দে আর ডক্টর। আপনার কি ভুল করছেন আর কে? এই ওই যে ওখানে যা শিখছেন, যদি এখানে ফোকাস দেয় তাহলে ওখানে ফোকাস হবে। মানে এখানে থাকা অবস্থায় আপনি ওখানে পাবেন, ওখানে থাকা অবস্থায় আপনি এইখানে পাবেন। সবার সাথে বলাটা, দুইজন মানে আসেন আমার কাছে এখানে, কিন্তু আপনি ইংলিশের কথা ভাবেন। আবার যখন ইংলিশের কথা ভাববেন, নিজে নিজে ইংলিশের কথা ভাববেন, তখন আপনি আমার কথা ভাবেন, স্যার কেমনে কইছিল। আপনি এইভাবে এই সূত্র ব্যবহার করেন, হ্যাঁ, এগুলোর কাজ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, প্যাসেজ পড়ার সময় ভাববেন যে আমি জেমস দিয়ে বলছি, যদি এখন সব দিয়ে বলি আরো বাকিগুলা দিয়ে বলতাম, মনে মনে বলে ফেলে, ও আই এম 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 ঠিক আছে, এভাবে ভাববেন। গেল, তাইলে আর এটা ভুল হইব না। এটা ভুল না হইলে লাভ কি?
ভুল না হলে লাভ, ইনস্ট্যান্টলি এখন কথা বলতে পারবেন, যে আমি এখন মুভি দেখতেছি, আমি এখন আমার ভাইয়ের সাথে মুভি দেখতেছি, আমি এখন গল্প করতেছি, আমি এখন স্যারের সাথে ক্লাস করতেছি, সব বলতে পারবেন। যেমন আমরা যদি কন্টিনিউয়াস চিন্তা করি, আই এম ওয়াচিং দ্য মুভি উইথ মাই ফ্রেন্ড, আই এম প্লেইং, আই এম ওয়াচিং, আই এম ডুইং ক্লাস, আই am I am thinking about my class, I am practicing English with us, I am coming right now, মানে সব বলতে পারবেন, মুখের আগে চলে আসবে, কারণ আই এম আগে হয়ে গেছে। এখন আপনি যদি ভাবেন যে আমার বাবা তো এটা করতেছে, তাহলে আপনার ভাবতে হবে না, মাই ফাদার খালি বলার সাথে সাথে দেখবেন ইজ চলে আসছে অটোমেটিক, মাই ফাদার ইজ, কারণ আপনি এটা প্র্যাকটিস করছেন যে আগে অনেকবার, এই জন্য হয়ে যাবে। মানে অটোমেটিক আপনাকে ধাক্কা দেবে কেউ একজন ভিতর থেকে, ব্রেন, আপনার ব্রেন মানে মুখের দিকে আপনার বলার জন্য ধাক্কা দিবে, প্রথম ফোর্স হয়ে যাবে, প্রথম ফোর্স আপনাকে বলতেই হবে না, অটোমেটিক ব্রেন থেকে যখন এটা ডেলিভারি হবে, এবার আপনি যে অতিরিক্ত চিন্তা করেন, অতিরিক্ত চিন্তা কি করি আমরা বলেন তো, বাক্যের শেষের অংশ না, করি না চিন্তা, অবশ্যই করি, যে কিভাবে বলবো। এবার রিল্যাক্সে কুল, মানে আপনি তো প্রথমটা বলেই ফেলছেন, তার মানে আত্মবিশ্বাস অটোমেটিক বেড়েই যাবে, বাকিটা এখন আপনি নিশ্চিন্তে চিন্তা করতে পারেন। My father is a businessman and he maintain his business in Dhaka since, আরো কত কিছু চিন্তা করতেছেন আপনি, যেগুলো পারবেন, আপনার ঝামেলা শেষ, সাবজেক্ট পারবেন, এভাবে শুরু করতে হবে। বিশ্বাস হইতেছে না? একজন আসেন আমার সাথে কথা বলেন, কে কথা বলতে চায়, হু ওয়ান্টস টক টু মি? Sir, আমি। Sir, না, I want to give you the chance, another person, another students. So who wants to talk to me? Jakaria Mondol. Acha, no, no, I Jakaria, talk no, to no, you, no, sir. Mr. Nana. I want to I'm talk to talking. Saifa Akhtar. Saifa Akhtar, could you hear me? Are you a guest here? সবাই গেস্ট নাকি এখানে? কি ব্যাপার? Assalamu alaikum. সাইফাকে, Saifa, could you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you today? I am fine. I am also fine today. Okay, everything is all right? Yes. Okay. So how about your family? Ji Tell me sir. tell me something about your family today. Family member. Uh, Okay, I want to skip right now for you. I want to talk to Mr. Muhammad Qayyum. Muhammad Qayyum, could you hear me? Muhammad Qayyum. Druto, please come here. Hello, sir. So could you tell me about your mother? My mother is a housewife. Uh, is she all right today? Everything is all right? Yeah, yeah, I'm right. She is a housemaker or any job are there? Now I am My working mother is at in home. Okay. Kuwait. My mother is working at home, but my mother works at home. You can also tell these sentences. If you don't say the job synonym বা job words meaning, my mother is a homemaker. এটা যদি বলতে না পারি তাহলে বলতে পারি হি ডু ওয়ার্ক এট হোম, এটা বলা যায়, হি ওয়ার্কস এট হোম বলা যায়, আর অনেকভাবে ডেসক্রাইব করা যায়। ঠিক আছে? What does your mother do in the free time? In your free time, in her free time? Now she is yeah, older. She always praying. Oh, pray. তাহলে he does pray, বা he continue the pray. আচ্ছা, okay. তো could you tell me about your mother's best dishes that you like most? Favorite? What is your favorite food at home? My favorite foods, rice, fish, any Rice, kind of fish. butter. Okay. I think so. You are not from Bangladesh. Are you from Bangladesh? No, currently I am not from Bangladesh. I can understand. I can guess. I am thinking about you are now in your bed. You are lying just. Am I right? Are you preparing for sleep? For sleeping? No, no, no. So what time is it right now? Seven In the what? 7:28 p.m. 7:28. Okay. Uh, when does have you finished your work for today?
today was holiday. Oh, Every that was week, holiday. Wow, that was wonderful day. Have you visit any type of beautiful place to enjoy this day holiday? not No, today, sir. but Just I'm lying. Eh? sometimes someday That means I will you are enjoy. just enjoying the rest at home. That Yes, is yeah, more yeah, important yes. from visiting the another place. I can understand you are working a lot of hard work for you, for the purpose to maintain your family future. Okay, you are a good person. I know about that. Okay, all the best to you, Mister. Sorry, what's your So pray name? for me. Okay, definitely we are praying for you to gain your success and also uh, good as your the ফিউচার ওকে তো দেখেন আমরা এখানে কথা Thank বলতে you. গিয়ে মোস্ট অফ দা থ্যাংক ইউ সো মাচ মোস্ট অফ দা কথাবার্তাই কিন্তু আমি স্যারকে ব্যবহার করছি কথা প্রসঙ্গে এখানে আমাদের কথা কি হয় আমাদের দেখেন ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে আমরা যেটা নিয়ে আসলে বলতে যাই সেটা আমাদের হয়ে ওঠে না কিন্তু এটাই বাস্তবতা ভাই এটাই ন্যাচারাল ব্যাপার তো আপনি ওই যে বিষয়টাকে মেনটেন করার ব্যাপারটা এটা কখন হবে এগুলা যখন ঠিক হয়ে যাবে আপনি দেখবেন কোনো না কোনো বিষয় কন্টিনিউ করতে পারতেছেন তাহলে আপনি রুলস কেন মুখস্থ করতেছেন হাজারটা নিয়ম কেন ভাবতেছেন এটা হবে না ভাই ওভারকাম করতে পারতেছেন না এই জন্য এটা আপনার ফল্ট তাহলে এগুলা সিচুয়েশন বেসে আমাদের কিভাবে কথা বলতে হবে এটা ডিপেন্ড করে বেসিকের উপরে ইনস্ট্যান্টলি এগুলো বেসিক পিওর বেসিক এগুলো ট্রাই করবেন ঠিক আছে সবাই প্রচুর ট্রাই করবেন সব সময় সব সময় যখন যেই টপিকই পড়ি না কেন তাহলে আমরা পাঁচটা এগুলা বললাম হ্যাভ কখন বলি আমরা থাকা বুঝাইতে এগুলা কন্টিনিউস হয় আর হ্যাভ হয় পারফেক্ট আর যদি আমরা আছে বুঝাই তাহলে হ্যাভই হয় মানে এখানে আর ঝামেলা নাই আই হ্যাভ আমার আছে হি হ্যাজ তার আছে শি হ্যাজ তার আছে ইট হ্যাজ এটার আছে ইউ হ্যাভ তোমার আছে উই হ্যাভ আমাদের আছে দে হ্যাভ তাদের আছে হুম 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 আমার কি আছে আমার একটা সুন্দর পরিবার আছে আই হ্যাভ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি হি হ্যাজ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি শি হ্যাজ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি ইট হ্যাজ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি বলা যায় ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি তারপরে উই হ্যাভ আ বিউটিফুল ফ্যামিলি ডু ইউ হ্যাভ আ ফ্যামিলি আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার কি পরিবার আছে পরিবার সদস্য সংখ্যা তোমার সাথে আর কি এরকম প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে করতে পারে পারফেক্ট হলে পরের ভার্বের ভি3 গো এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো আমি গিয়েছি তাহলে কি হবে আই হ্যাভ গন সে গিয়েছে I হি have হ্যাজ gone. গন বাংলা থেকে ইংলিশ He করি has চলেন gone. আর বাংলা আমি বলি ইংলিশ আপনি বলেন আমি গিয়েছি I have gone. সে গিয়েছে He has he has gone. She has gone. হ্যাঁ আচ্ছা তিনি গিয়েছে She has gone. শি হ্যাজ গন আপনার মুখ দিয়ে কেন বাইর হয় না ঘুমান নাকি ঘুমান ঘুমান সমস্যা নাই আমি বাকিটা শেষ করে দিই ক্লাস আপনি ঘুমান নাক ডেকে ঘুমান এটা কিন্তু ড্রিল পিডিএফ জাস্ট ফর প্র্যাকটিস ঠিক আছে টেন্স পড়াই নেই এখনো তারপর আমি আপনাকে জাস্ট একটা ফরম্যাট দেখাই দিই এটা নেক্সট কাজে আসবে টেন্স টাইম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্ট যদি স্যার এতক্ষণ স্ক্রিন আমরা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার করি না কেন চলে যায় কেন স্যার দেখা দেখেন যাচ্ছে। হুম, এখন দেখেন আমরা এখন ড্রিল যে করব কিভাবে করে ড্রিল মানে এটা হলো গিয়ে ফ্লুয়েন্সি ট্র্যাকার্স বলতে পারেন আমার কিন্তু এখনকার ডকুমেন্টস এখন যা আমি তৈরি করতেছি সব সবই হলো গিয়ে ফ্লুয়েন্সি মেক করার জন্য মানে কিভাবে ট্র্যাক করবেন আপনি ইজিলি তাও নিজে একলা আপনি বুঝবেন না যে যেদিন বুঝবেন সেদিন এই ডকুমেন্টস গুলোকে মানে পীরের মতো মানবেন আপনি এখন আমি মানুষের বুঝাইতে পারবো কি আপনি জানেন আপনি হেল্প করলে আমি হেল্প করলে হবে না আমি পারবো এটা আরেকজন জানে এই জন্য আমার দিকে ফোকাস কম হবে কিন্তু যে পারে না সেও পেরে ফেলছে এই তখন সে অ্যাট্রাকশন দিবে তাইলে আমিও পারবো আমি তো তার মতো বুঝছেন নি ব্যাপারটা তো আপনি যখন আমার সাথে এইভাবে থ্রুলি বলতেন এটা যদি দেখাইতে পারতাম দুনিয়ার সামনে তাইলে যায় তখন পাবলিক এটাকে গুরুত্ব দিবে অ্যাটেনশন দিবে বুঝাইতে পারছি এটা আপনারা দিয়ে আমি দেওয়াইতেই পারতেছি না। এমন একটা স্টুডেন্ট এবার আমি পাচ্ছি না এখনো যে Sir, if you allow me, হোয়াটস দ্য I নেম want to say something. আপনি আমার এটা বলেন আমার সাথে প্র্যাকটিস করবেন এটা স্যার অন্য কোনো চলবে না বলেন Yeah, yeah, yeah. I always হোয়াটস ইউর নেম agree. Kayum. কায়ুম ভাই আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করতেছি আপনি আমাকে টেক্সট করেন একবারে ভিডিও টিডিও থেকে আসতে হবে ভাই আমার সাথে কথা বলার সময় আমরা শিখে নিবো আগে আমি আপনাকে আগে গাইড করবো ফ্রি ফ্রি মাগ না টাকা লাগবে না আগে গাইড করবো No, শিখাবো sir, I have another proposal. হ্যাঁ আচ্ছা ইউ ক্যান টক টু মি আফটার ক্লাস নো প্রবলেম আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ Okay. আচ্ছা শোনেন ভাই আমি একটা কথা বলি আমার অনেক ইচ্ছে করে আপনাদের সাথে
ক্লাসের ড্রামার ভাই আমার পড়াইতে ভালো লাগে না, আপনার লাইফ নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে, আপনার লাইফ শুনতে চাই। যখন একলা কথা বলেন আপনার আমার সাথে, তখন তো আমি আপনার গাইডও দিতে পারি, এখন পারতেছি না আমি। এখন আমাকে গণহারে কথা বলতে হচ্ছে, এখন আলাদা করে আমি সবার মন বুঝতে পারতেছি না ভাই। দুই একজনের সাথে কথা বলা ছাড়া হচ্ছে না, তাও ক্লাস 1.5 ঘন্টায় গেছে গা। ঠিক আছে, আমার আরো কাজ আছে কিন্তু। তো এই জন্য বুঝতে হবে স্যারের এই মিনিটগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তার কথাকে মূল্য দিই আমি। স্যার ব্যস্ত থাকতে পারে, আমি এতটা ব্যস্ত না স্যার যতটা, তাহলে আমি স্যারকে নক করে স্যারের ফ্রি সময় কখন তখন জানি, তখন আমি স্যারের সাথে মিট করি কি করা যায় লাইফটা নিয়ে। তার মানে হলো আপনি যখনই আমার লাইফ নিয়ে আমার সাথে কথা বলবেন, ডিসকাস করবেন, তখন আমার ভালো লাগবে ভাই শুনতে। আপনি তো আমার লাইফ নিয়ে ডিসকাস করবেন না, তখন করবেন দেখবেন, তখন ইচ্ছা করতেছে যে আপনি, আমি জিজ্ঞেস করতেছি আপনার লাইফ নিয়ে, আপনি কেন জিজ্ঞেস করবেন? আপনি তখন আমার মেয়ের খবর নিবেন। আপনি একবারও জিজ্ঞেস করেন নাই কিন্তু, দেখেন স্ক্রিনের উপর আমার মেয়ে আসলো, জিজ্ঞেস করছেন স্যার হুই ইজ দ্য গার্ল, জিজ্ঞেস করেন নাই। তো কেমন আছে সে আজকে, এটা ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করার কথা ছিল, আমি ভাবছিলাম কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করে ফেলবে। ঠিক আছে, এটা হলো আমার মেয়ের সবচাইতে অ্যাট্রাক্টেড ছবি, যেটা আমাকে কন্টিনিউয়াসলি ইন্সপিরেশন দেয় আমার কাজ করার জন্য। আজকেও কান্না করছে, মজা নিয়ে যায় নাই। তো যাই হোক, আসার স্যার সময় খুব, ছবি দেখা যাচ্ছে না। এখন মেয়ের I ছবি did not দেখবা। see anything. I did not see anything. Any এই picture. যে এই যে এই যে I এটা did এটা not এটা see. এটা এটা দেখছো, এটা দেখা যায়? No, no, না no. স্যার। No, sir, we can't. না এখন দেখা যাবে না কেন, অবশ্যই দেখা যাবে। আমি স্ক্রিনে But ডেস্কটপ, No, 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 sir, we can't. I did not. I did not see. I did not see. এখন দেখা যান, এখন দেখেন। No, no. না স্যার, এখন Yeah, দেখা right, যাচ্ছে। right. Yes, Yeah, sir, yeah, yeah. we can এখন see, দেখা sir. Now, যাচ্ছে। She is now I so, see. হ্যাঁ, she is এটা so এটা beautiful, ওই sir. ওর নানুর And বাসায় বেড়াইতে গেছিল। হ্যাঁ, তখন আমি গেছিলাম যে, it's really আমার সাথে, attractive photo. ওর কিন্তু Your হাতের ইটস এ নিচের অংশ কিউট দেখা যাচ্ছে ফটো। না। ঠিক আছে, দেখেন এই মেয়েটা আমার, ওর হাতের 5টা আঙ্গুল নাই আর সব ঠিক আছে। ও যখন এইভাবে হাসে, এই হাসি আমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না ভাই। এই হাসি ও জীবন আর হাসবে না যেদিন থেকে ও বুঝবে, জানেন সেটা কখন? সেটা আসতেছে সামনে। আমার জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং এখনকার সময়, তাইলে কেন বুঝবে না, হাসবে না? এই জন্য হাসবে না নিজের দুর্বলতার কারণে। এখন তো বুঝে নাই, এখনো বুঝতে পারতেছে না তো দুনিয়াটা কি কত কঠিন তার জন্য হইতে দিতেছে। ওই কঠিন পরিস্থিতিতে আমি যদি তার তৈরি করতে না পারি, তাহলে এটা আমার ব্যর্থতা। সারা জীবন মেয়েটা আমার জন্য এভাবে কষ্ট থাকবে, আমি কি এটা হইতে দিব? কোনোদিনও না। আমি কি এটা Not হাল it, ছেড়ে sir. দিয়ে বসে থাকবো? আজকে আমার কাছে টাকা নাই, মনে করেন যে আরো কষ্টে আছে আমি, আরো ঝামেলা, অনেক পেইন আছে আমার মাথায়, আমি কি এটা, আমার যদি নিজের কোনো মরণ ব্যাধিও হয়ে যায়, আমি কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকবো? থাকবো না। ঠিক আছে, তো লাইফে এরকম কিছু থাকতে হয়। একটা, আপনার বাবা মার দিকে তাকান তাইলে, যদি বাবা মা থেকে থাকে, আল্লাহ আরো দীর্ঘজীবী করুক, একেবারে তাদের কথা ভাইবা হইলো তাদেরকে একটু হ্যাপি করে যাই আমি, যে আমি অন্তত পক্ষে ভালো একটা কাজের দিকে সফল না হই, মুক্ত করতে পারছি, অন্তত এইটা ভাইবা তারা শেষ দিন পর্যন্ত দোয়া করে যাবে, দোয়া এমনও করবো যে আপনাকে ওই কাজ আল্লাহ তাআলা সফলতা দিয়ে দেখ। তারা কিন্তু বলবে না আমার এত বড় বাড়ি বানাই দিয়ে যাও, ওটা কোনোদিনও বলে নাই, আপনাকে দেখে যাইতে চায়। তাহলে ওইটার কথা ভাবেন না আপনি। যদি ওইটা না হয়, কেউ না থাকে আপনার, আপনার কাছের কে মানুষ, আপনার সন্তান, আপনার ওয়াইফ, আপনার অন্য কেউ যে আপনার জন্য ভাবে, ভাবেন তার কথা আপনি, নিজের জন্য ভাবেন না, আপনি তার জন্য ভাবেন, দেখবেন কাজ হচ্ছে। ঠিক আছে, মানে আমি যদি তাকে এটা দেখাইতে পারি তাহলে তো সে ভালো থাকবে। তাহলে আমি চেষ্টা করি দেখি নিজের ভালো রাখা যায় কিনা। আমার জন্য আমি ভালো থাকবো না, আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য চাইলে দিবে না। যখন আরেকজনের জন্য চাইতেছেন, আল্লাহ দেখে, এটা বলতেও হবে না, হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে দেখেন এখন আমরা এখানে এটাকে ট্রাই করবো, এটা বক্সের ট্রাই, তো এটা আর কি বলবো, আজকে কথা কন্টিনিউ করবো না। আই টেক আ বাথ, এখানে আমরা ভার্ব গুলাকে, এই যে এটা হলো প্লুরাল ফর্ম ব্যবহার করতেছি, তাই না? তাহলে প্লুরাল ফর্ম মানে ভার্ব 1, এটা কার কার সাথে হবে? আই, ইউ, উই, দে। তাহলে আই টেক আমি নেই, উই টেক আমরা নেই, দে টেক সারা নেয়, টেক হবে কিন্তু সাউন্ডটা টেক। ঠিক আছে, টেক না, স্লিপ। আই টেক আ বাথ। হ্যাঁ, আই টেক, স্লিপ, স্লিপ, হ্যাঁ স্লিপই করতে হবে মুখে। I ঠিক, take. ঠিক, টিয়ের স্লিপ সাউন্ড, টেক। টিয়ের সাউন্ড টি না, মূলত Take এই হবে স্যার। পুরো টি বলা না, টি সাউন্ড বাইরে হবে, এই এতটুকু। তাহলে আপনি বলেন Oh, এরকম হতে হবে, ঠিক, ঠিক, ঠিক। ঠোঁটে তাহলে বসতে আই, হবে স্যার এটা। হুম, ড্রিঙ্ক, বাই, 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 রিড, 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 এটা হলো Read. রেড, রেড এটা কিন্তু রেড। Read. রাইট, রাইট, মেক, মেক, এটা যেমন টেক খয়ের সাউন্ড, এটা তো মেক, মেক, বেক, মেক।
হ্যাঁ, মেক, বেক, টেক, এরকম। সিং, রাইট, রাইট, ওয়ার্ডগুলা স্পষ্ট বলেন, এখন সাউন্ডগুলা এভাবে করেন। Right. রাইট, রাইট। হ্যাঁ, আই রাইড বাইসাইকেল, ইউ রাইট বাইসাইকেল, একবার বলা হয় না, এটা করেন। তাহলে দেখেন আপনি টেন্স নিয়ে ভাবতেছেন, টেন্স এখানে হয়ে যাবে। টেন্স হয়ে যাওয়া মানে আপনি কথা বলতে পারতেছেন, শুরু করতে পারতেছেন, আরে আপনার ইংলিশ হয়ে গেছে তো। বাকিগুলা ভাই গ্রামার, এই আপনি এগুলা নিয়ে ভাবতেছেন না। এই টেন্সের 10টা স্ট্রাকচার 12টা স্ট্রাকচার, এটা আপনার চাকরি চোখের সামনে রাখলে আপনার মাথা ঘুরবে। এখন আমি বললাম আমার নিজের মাথা ঘুরে, আপনার ঘুরবো না? এই যে স্যার আমি এই মাঝে যে একটু দেখেন, ডিস্টার্ব করতে পারি? এটা 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 নিয়ম, এটা নিয়ম, এটা নিয়ম, আপনি দেখেন আলাদা করে ভাবলেই আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি যদি এই 12টা জিনিসকে একটা সিম্পল জিনিসে ভাবেন, সিম্পল, আমি কোন ধরনের বাক্য বলবো, আমি আমার মা এখন কি করতেছে এই ধরনের বাক্য বলবো, আমি চলমান বাক্য বলবো। চলমান মানে ভার্বের সাথে আইএনজি, বর্তমান আইএনজি। মানে অ্যামিজার। দেখেন দুইটা জিনিস অ্যামিজার। মাথার মধ্যে আপনার যাইতে হবে, কিচ্ছু না। বর্তমান মানে হলো গিয়া অ্যামিজার, আর অ্যামিজার। চলমান মানে ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে আমার মা নিয়ে যদি আইএনজি। আমি বলতে চাই আমার মা রান্না করতেছে, রান্না কুক থেকে কুকিং হয়ে যাবে, তাহলে মাই মাদার ইজ কুকিং হয়ে গেছে। দেখেন তাহলে বর্তমানেরটা পারছেন, মানে এটা পাইরা গেছেন। কোনটা পারছেন আপনি? এই যে দ্বিতীয়টা পারছেন। এবার তাহলে দ্বিতীয়টা পারলে বাকিগুলো হয়ে যাবে কেমনে জানেন? মাই মাদার ইজ কুকিং এর জায়গায় মাই মাদার ওয়াজ কুকিং চিন্তা করেন, তাহলে আরেকটা হয়ে গেছে, সেটা কোনটা? এই যে এটা, ওয়াজ। এই যে পাঁচটা হয়ে গেছে। এবার ফিউচারে ভাবেন, ওয়াজ মাই ওয়ার I'm মাদার ওয়াজ। উইল বি confused. কুকিং। ওয়াজ তাহলে তিনটা ওয়ার। শেষ হয়ে গেছে না ঝামেলা? আমি জি বলতেছি স্যার। তিনটা হয় নাই, 6টা হয়ে গেছে। হ্যাভ বিন যেটা আছে, এই যে হ্যাভ বিন কুকিং, এটাও একই অর্থ। হ্যাড বিন কুকিং একই অর্থ। উইল হ্যাভ বিন কুকিং একই অর্থ, 6টা হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই জি স্যার। বক্স থেকে একটা সিম্পল চিন্তা, ভার্বগুলা কার জন্য খেয়ে, ভার্বের সাথে আইএনজি, ব্যাস এই এতটুকু। এখন যদি কুকিং আপনি নাও বলেন, নো প্রবলেম। আপনি যদি বলেন মাই মাদার ইজ প্রিপেয়ারিং মাই ফেভারিট ডিশ, আমার মা আমার প্রিয় খাবারটা তৈরি করতেছে, হয়ে গেছে। তৈরি করতেছে। প্রিপেয়ারিং না বলে এখন আপনি এটাও ভুলে গেছেন, জানেন না, আপনি মেকিং বলেন, মাই মাদার ইজ মেকিং। 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 অথবা আপনার যদি খাবার সাম ক্ষেত্রে হয়, ফুডস। আপনি ইটিং পারতেছেন না, আপনি বলতে পারেন আই অ্যাম ট্রাইং দিস ফুড। ট্রাইং দেখবেন নেটিভরা ব্যবহার করে, ট্রাইং, জি স্যার। হ্যাভিং, টেকিং, ইটিং, সব আছে। কিন্তু আমরা সারা জীবন স্কুল কলেজে ইটিং ইটিং ইটিংই শিখছি, জি স্যার। আই ইট রাইসই শিখছি। কেন রে ভাই, সারা জীবন আই ইট রাইস পড়াইছো, তো একটা দিন কি এটা পড়াইতে পারতি না যে একজন ইংরেজ লোক আই টেক আর মাই রাইস তবে স্যার বলতেছে, কেন স্কুলে বলতেছে? এখন স্যার এখন পড়ায় এগুলো। এখন স্যার আগে পড়াইতে হবে, নাহলে আমাদের খানা সময় নাই তো, পড়ায়। বকতে বকতে এগুলার মানুষ করা হয়েছে। জি স্যার। স্যার মাঝখান বকতে থেকে আমি বকতে একটু বলতে কি, ডিস্টার্ব এটা করি স্যার। কোনো ইংলিশ না তো, বুঝেন না স্যার এই সরি ব্যাপারটা? একটু। হ্যাঁ স্যার সরি আমি একটু ডিস্টার্ব করবো স্যার। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমি ইংলিশ পড়তে পারি রিডিং ফুললি, বাট বাংলাটা আর কি, ওই ইংলিশের বাংলাটা আবার কনভার্ট করতে স্যার প্রবলেম হয় ভার যেটা। ভাবেন, আপনি বাংলা ইংলিশের অন্য কোনো কিছুতে ভাইবেন না, শুধু ভার্বের কথা ভাবেন। ভার্বটাকে কিভাবে এটাই। সাউন্ড করতেছি, ব্যাস শেষ। যেমন ডিয়ার স্যার, আই ক্যান রিড ইংলিশ রিডিং বাট বাংলা বাংলা ক্যান বলেন, নট আপনি আমাকে স্পিক। বাংলা বলেন, বাংলা বলেন, তাইলে আমি আপনাকে থিঙ্ক করাই দিতেছি। মানে আপনি কি স্যার বলতে চাচ্ছেন, বাংলায় ভাবেন, ক্লিয়ার কথা ভাবেন। স্যার স্যার আমি ইংরেজি রিডিং পড়তে পারি কিন্তু আপনি বাংলা ঠিক পড়তে মতো পারেন, বলতে পারি না। আপনি ভার্বের দিকে আসেন ডাইরেক্ট, আপনি যেটা ভাবতেছেন ওইটাই আমি তৈরি করে দিতেছি। আমি ইংরেজি রিডিং পড়তে পারি, আপনি সবার শেষ ওয়ার্ডে যান। পারা, হ্যাঁ। পারা, পারা তো, দেয়ার। পারা মানে ক্যান, সোজা কথা। অ্যাবিলিটি, অ্যাবিলিটি বোঝাইতে ক্যান মডাল ভার্ব লাগবে, ক্যান। যেমন আই ক্যান, আমি পারি। আই ক্যান গো, আমি আই যেতে ক্যান পারি, গো। আমি পড়তে পারি, আই ক্যান রিড। তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি যে বাক্যটা বলতে চাচ্ছেন, আমি হ্যাঁ। এই যে আজকের ক্লাসটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি। আমি না, আমি আজকে কি জানো, ক্লাসটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি স্যার? প্রশ্ন করলে ক্যানের ক্যানের ভিতরে চলে যাবে পারা। আপনি কি জানো বাংলা বলছেন, আমি ভুলে গেছি আবার পুরা বাক্যটা, আবার যদি বলতে ভালো হতো। বলছি যে স্যার আমি ইংরেজি রিডিং পড়তে পারি কিন্তু আচ্ছা, বাংলা ঠিক ইংরেজি মতো যদি বলতে পড়তে পারি পারেন না। তাহলে আমি পারি। এই যে পারা, আই ক্যান, কি হ্যাঁ। করতে পারেন? পড়তে পারেন, তাহলে আই ক্যান রিড, পড়তে পারি। কি পড়তে পারেন? আই ক্যান আই রিড ক্যান রিড ইংলিশ টেক্সট বুক, ইংলিশ। ইংলিশ প্যাসেজেস, ইংলিশ এনি টাইপ অফ কন্টেন্ট। হ্যাঁ। হয়েছে, বাক্য মিললে হয়েছে। আমি ইংরেজি আই রিডিং ক্যান রিড পড়তে পারি, ইংলিশ পরে রিডিং বাট বাংলা ক্যান নট মানে স্পিক বাংলা, বাংলা প্রপারলি। বলেন বা ইংলিশ আপনি কয়ে নিন, এখন বাংলা কোন। আমি ইংরেজি পড়তে পারি, আই ক্যান রিড ইংলিশ, কিন্তু কিন্তু চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ। বাংলা বাট থেকে ইংরেজি করতে পারতেছি না, এই তো। কিন্তু না চেষ্টা করতে স্যার গেলে ইংলিশ সমস্যা থেকে হয় মানে
ইংলিশ। ইংলিশটা পড়তে পারি বাট হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইংলিশের ও যে আপনি অর্থটা ইংলিশের অর্থ বুঝতেছেন না, এই তো এটা হবে বাক্য এটা। তাহলে। জি স্যার। আই ক্যান রিড ইংলিশ বাট আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বাংলা মিনিংস, জি অ্যাকচুয়াল স্যার। মিনিংস হয়ে গেছে। জি স্যার, সহজ আই ভাবে ক্যান ভাবেন। রিড হ্যাঁ, ইংলিশ তাইলে আপনার এই পুরো রিডিং বাক্য এক্সপ্রেস হয়ে গেছে, আপনাকে বাট জটিলতায় বাংলা। যাইতে হবে না। জি আই স্যার। ক্যান রিড ইংলিশ রিড রিডিং বাট ইংলিশ রিডিং আই বাট। কান্ট দ্য অ্যাকচুয়াল মিনিং অফ বেঙ্গলি। শেষ। জি স্যার। হয়েছে না? হয়েছে? তাহলে আপনার হ্যাঁ, কি বুঝতে পারতেছেন না, আই ক্যান নটই হয়েছে তখন। আপনি এখানে বাক্যটা স্যার ঘুরায় বলতে পারতেন, আই এম এখানে এটা এইবল টু আর রিড ইংলিশ টেক্সট বুক ইংলিশ বাট টু আই টু am not been able to understand the টু বাংলা আন্ডারস্ট্যান্ড meaning। বাংলা মিনিং। হ্যাঁ, আমরা am মানে be able to বলতে পারতাম, মানে সক্ষম। জি স্যার। ক্যানের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। জি স্যার। আল্লাহ, দেখা যায়, স্ক্রিন দেখা যায়? জি হুম। স্যার, দেখা যায়। আচ্ছা, দেখেন ব্ল্যাক হয়ে আপনার। গেছে স্যার। হ্যাঁ, আপনার ব্ল্যাক। ব্ল্যাক হয়েছে কেন? এখানে ব্ল্যাকের মধ্যে কোনো কিছু না, পিডিএফ দেখেন না? This হ্যাঁ স্যার, sir. ফ্রি দেখা। আপনারা যখন ক্লাসে আপনার করাইতেছে একটু সময় হয়েছে না লেট, আমি কি করছি ভাই, কি করছি যে আজকে মডেল ভার্বের ক্লাসটা দেওয়া দরকার, তো কারণ আপনার মডেল ভার্ব তো জি হয় নাই। তো অনলাইনে আমার যত রিসোর্স আছে এগুলো তো এক্সক্লুসিভ, সবই ফাটাফাটি, কিন্তু আমার মন মানে না। মন মানে না বলতে আপনার আমার নিজের মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশন নাই। আমি মানে একটা জিনিসের মধ্যে ক্ল্যারিটি, আমার আমার প্রতি সেকেন্ডে ক্ল্যারিটি লাগে। মানে পরবর্তী ক্লাস, এই ক্লাস যদি আবার নিতে হয় আমি আবার ক্ল্যারিটি খুঁজবো, মানে এখানে নতুনত্ব কি আছে। যদিও আমি যেটা দিছি এটা আবার রিপিট করা মানে আগুন লেগে যাওয়া, তারপর আমি নতুনত্ব খুঁজবো, মানে আমি মনে করি আমি কিচ্ছুই জানি না, এই সোজা কথা। তাহলে মোডাল ভার্ব আপনার এত ডকুমেন্টস থাকার পর আমি দেখেন এখান থেকে অনলাইনে অনেকগুলো মোডাল ভার্বের রিসোর্স খুঁজছি আমি, যেখান থেকে কোনটা মোডাল ভার্বের উপরে হইতে পারে ভালো। আমি দেখতে মানে দেখার চেষ্টা করছি, যেমন ধরেন স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস বুক ইউজ অফ ইট, মোডাল ভার্ব, তারপর এখানে কই জানি ডাউনলোড করে রাখছি, এখন আবার খুঁজতে হবে ওইখানে মোডাল ভার্বে আমি পিডিএফ অলরেডি ডাউনলোডও করছি। স্পোকেন বোর্ডাল কোথায় যেন ডাউনলোড হচ্ছে, এখানে এখানে না, এখানে যায় নাই, এটা গেছে এখানে স্যার আমার এই। ডাউনলোড ফরম্যাটে গেছে। না, না, আমি এখানে রাখতেছি, পেস্ট লাগাই দিই ভাই, এত ডকুমেন্টস ভাই, বুঝতে পারছেন? দুনিয়াদারি অস্থির হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, অস্থির মতো লাগে। শর্ট বাই ডকুমেন্ট ডেট, ডেট ফরম্যাটে দিলে লাস্টে সাইদুর ন্যারেশন, এটা তৈরি লাস্ট করে ডেট দিছি, এটা আরেকজন রে। এটা এই 27/9। ন্যারেশন, এটা আজকে তৈরি করছি। এখানে জি আছে স্যার। নাকি দেখি? Sir, narration na 7 এর? না, এটা একজনের দরকার, সেই সামনে পরীক্ষা তো রিকোয়েস্ট করছে আমাকে, যেন তাকে গ্রামারের কিছু তথ্য দেই। তো আজকে ফ্রি ছিলাম দেখে আর তাকে এটা সাজেস্ট করছি, মানে একটা তৈরি মানে অনেকগুলো করে দিছে অলরেডি। তো এখানে আমি এখন হারাই ফেলছি আমি, এখানে আমার রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটি দেখি দেখি, এখান থেকে খুঁজে পাইনি, পরে খুঁজে নিতে হবে। এগুলো হলো আজাইরা কাজ আর কি, যখন আজাইরা কাজ করতে হয়। এই যেমন এখান থেকে এই যে মোডাল ভার্ব দেখছেন, এই যে মোডাল ভার্ব, মডেল মোডাল ভার্ব। ভার্ব স্পোকেন ক্লাস 1 নিউ ভার্ব ডিলিং স্পোকেন প্র্যাকটিস ন্যারেশন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট রাইট ডিগ্রি, এটা ক্লিক করছি আমি। পার্সোনাল প্রোনাউন স্পেশাল স্পোকেন সেন্টেন্সেস, কই জানি মডেল ভার্ব, এই যে এটা নাকি? হ্যাঁ, স্যার এটা এটা জি এটা এটা স্যার, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, এটা মডেল ভার্ব। এই যে পেয়ে গেছি। ও মানে ওয়ার্ড ফরম্যাটে ডাউনলোড হয়েছে। ওটা ডাউনলোড করা না স্যার। মানে দেখছি যে এখানে নতুন কিছু আছে কিনা তথ্য, বা কিভাবে ডেসক্রাইব করছে কৌশল দেখছি। পুরো দেখতে পারিনি, আমার পিকচারটা ভালো লাগছে, মানে ইমেজটা ভালো লাগছে, এই জন্য ডাউনলোড করতে পড়তে তো পারিনি। তো এইটা ছিল। তো পরে ভাবলাম যে আমার ওভারকাম করা সম্ভব না, মানে এই ব্যাপারে আমাকে আরো able ভালোভাবে to যদি can ক্লাসটা নিতে চাই তাহলে will be আরেকটু ডেসক্রাইব করে able to। নিলে ভালো হবে না? তো এই যে এখন জি আমি স্যার। এটা হয়তো বা দেখবো, আমার যদি ভালো লাগে এখান থেকে নেওয়ার মতো কিছু যদি থাকে, তো ওইভাবে আমি আপনাদের সামনে এখান থেকে ওইটা নেওয়ার জন্য ডেসক্রাইব মানে ওইভাবে ক্লাসটাকে তৈরি করবো। তো এই জন্য মডেল ভার্বের ক্লাসটা আজকে গ্যাপ গেল, মানে আমার থিঙ্কিং আর কি। তো আপনাদের নিয়ে কন্টিনিউয়াসলি আমি এটা ভাবি, এটা সব পুরোপুরি হবে না, এটা আমি দিব না আপনাকে। যদি দেও এখান থেকে কি কিভাবে ওরা ফলো করলো প্রসেসটা সেটা খেয়াল করবো, ঠিক আছে? ক্যান কুড বি এবল টু, মানে এখানে চমৎকার একটা আইডিয়া দিছে এটা, যেমন প্রথমটা অ্যাবিলিটি বোঝাইতে তিনটা ওয়ার্ড লাগে, ক্যান দিতে পারেন, কুড দিতে পারেন, বি এবল টু দিতে পারেন। ক্যান কখন হয় বর্তমানে, কুড কখন হয় পাস্টে, বি এবল টু তাহলে কখন হয়? বি এবল টু বলতো দুইটাতেই হয়। বি বলতে এখানে প্রেজেন্টে এম ইজ আর টু হবে, এম ইজ আর এবল টু হবে, আর পাস্টের মধ্যে কি হবে? ওয়ার টু ওয়াজ টু হবে। কিন্তু ওয়ার টু ওয়াজ টু এই আইডিয়া কি এখানে দিছে? দেয় নাই। না। কিন্তু এখানে বি এবল টু তো দিছে, এটা আমি বুঝতে পারতেছি, এটা আপনি বুঝতে পারবেন না। এটা হলো ডিপ থট। চ্যাট জিপিটি বা ডিপ সিককে আপনি যদি বলেন ডিপ রিসার্চ অ্যাবাউট দ্য টপিক, সে দেখবেন যে ডিপ রিসার্চ আপনাকে রেজাল্ট দিতেছে। তার এই রেজাল্ট আপনার আমার রেজাল্টের ফল, মানে আপনি কোনো না কোনো ভাবে তাকে ডিসক্রাইব করে এটা কোনো এক সময় দিছেন, এটা সে তার মেমোরিতে রাখছে, মানে আমি যেটা জিজ্ঞেস করব আমার নলেজ সে চুরি করে আরেকজনে দিয়ে দিবে। কথা বুঝতেছেন? চ্যাট জিপিটি নিজে চিন্তা করে নাকি? ও আরেকজন যে অ্যান্সার দিছে যেভাবে চাইতেছে সেই আইডিয়াটা মাথায় রাখতেছে, বুঝছেন?
তাহলে দেখেন এই যে আমি এই আইডিয়াটা রাখছি, যদি এখানে এটা বলতাম এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার টু, অর্থাৎ আমি ক্যানের পাশে যদি লিখে দিই এম ইজ আর টু অথবা দিয়া, আবার কুডের সাথে যদি লিখে দিই ওয়াজ ওয়ার টু, তাহলে এখন স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে সহজে, মানে এটার অল্টারনেটিভ আমি সেভাবে ডিসক্রাইব করব, তাহলে সেটা আরো সুন্দর হবে না বলেন? হ্যাঁ, সেটা আরো সুন্দর হবে, তাহলে তখন আরো স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। তো এইগুলাকে কয় আইডিয়া, ক্রিয়েটিভিটি, যেটা টেহাতে কেনা যাবে না। ঠিক আছে? অর্থাৎ অনলাইন থেকে রিসোর্স আপনি কালেক্ট করতেই পারেন, কেউ একজন পড়াইতেই পারে, ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি আপনার কাছে, এটা আপনার চুরি করতে পারবে না কেউ। আর এটা দিয়ে এটা দিয়ে আপনাকে জীবনে সফল হতে হবে, যেটা কপি করা যায় না, নকল করা যায় না। আমার কন্টেন্ট কপি করবেন কিন্তু আমাকে নকল করতে পারবেন? আমাকে করেন নকল, আমি। আবার যে ভালো পড়ায় মিম খুব ভালো পড়ায়, মিমের হাজবেন্ডকে ভালো লাগে, খুব ভালো মানুষ। তার একটা ছবি শেয়ার করছে আজকে অনলাইনে, মানে শেয়ার করতে বলতে মানে আর কি, প্রোফাইলে শেয়ার দিছি, তার সাথে একটা ছবি চোখের সামনে চলে আসলো। খুবই ভালো তারা, তাদের জন্য আমি দোয়া করি। কাপল তো তো একে অপরের প্রতি খুবই কেয়ারিং। তার বাবা কৃষক ছিল, বাবা ওই মিমের হাজবেন্ডের নাম না, লিমন না, লিমনের বাবা। হ্যাঁ, জনপ্রিয়তা এখন খুব। হ্যাঁ, তো এই হলো ওভারঅল অবস্থা। এই জন্য তার জন্য মন থেকে দোয়া করি। দেখেন আমি তাকে কিন্তু হাই হ্যালো এখন বলি না, হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে বলবো, যেহেতু ফ্রেন্ড লিস্ট আছে, কিন্তু মন থেকে দোয়া করতেছি